হ্যালো এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছেন? হ্যালো, আমাকে সবাই শুনতে পাচ্ছেন? Maybe I cannot hear you শুনতে guys. পাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। জি, শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ার। So I believe I can actually hear you guys properly. That's the problem. Can anyone speak a bit so I can make sure that whether you guys can actually hear me and I am hearing you guys as well. Yeah, hear it. I can't hear you. I think we're seeing some problems with microphone স্যার আপনাকে ক্লিয়ার on শোনা the যাচ্ছে না। wearing my ear. So I can hear the voice. So let me just fix this problem. স্যার ক্লিয়ার না ভয়েস আপনার। কথা বলেন তো স্যার লোকে। আপনি কথা বলেন মিউট ছাড়াই স্যার আপনাদের কথা সালাম দেন তাও তো হয়। Well, I believe the problem is pretty much fixed. Can you guys just give me an surety that you guys can hear me and I am hearing you guys as well? স্যার নাও ক্লিয়ার। Okay. সবাই কেমন আছেন? এখানে কে কে নিউ জয়েন করছেন? কেউ একজন বলেন তো যে আজকে this is the new, you are very new in our academy. Many of you I can see are very familiar face. That's because I get to see you guys in the language club. Today I am very first time joining here. All right, first time. I am also first time. All right. Then welcome you guys. Giving you a warm welcome. So let me just clarify one thing that about the today's session. Today's session is basically organized for the crash course, and it's a crash course for 1 month duration. So anybody who is preparing for the IELTS exam, or you have set up your mind that you want to sit for the exam within 1.5 months, or maybe 2 months, sometimes 3, 4, but not 6 months. Those people for this course is for those people who are planning to sit for the exam very recently. So we're going to have intensive preparation throughout the time. All right. So that is the main purpose of today's class. What we are offering, we're going to give you guys a good overview of what are the topics that it is going to be covering throughout the month, and what you guys are getting additionally. That's the type of conversation we're going to be having today. So my name is Shofiul Azam Shajul. I'm the instructor working here, and I basically take those classes that will be holding right up to tomorrow. Not right up to tomorrow, right up to today. All right, so how many of you want to sit for the exam within 1 month or 1.5 months? Anyone have the exam very near? I want to sit for 1st August. 1st August. 1st August. I want to sit for June last or July 1st. July 1st, June, July. Yeah, currently we're in May.
So June, July. If you guys are planning to sit for the exam in July, that means you have around 2.5 months or probably 2 months. Yes. And how is going everything? Is it going good, or you need something like us who is going to guide you? I'm new here up to 1 month. Yeah. That's the thing There I'm is so basically much discussing. chaos in in our study. Are you ask me? Yeah, Hello. sorry. Yeah, I can hear you, bro. Habibur Now I Rahman. now I take preparation to uh, sit for IELTS exam, but I don't know um, how achieve my target score. I Okay. did not get any coaching. অলরাইট সো আজকের যে সেশনটা হবে, আজকের সেশনে আমরা একটা ব্রিফ ওভারভিউ আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব যে আসলে কি ইজ ইট পসিবল। ফার্স্ট অফ অল লেট মি জাস্ট গিভ ইউ এ ফার্দার ক্লারিফিকেশন। দ্য পোস্টার ইউ ক্যান সি, এক মাসেই ব্যান্ড 7+ নিশ্চিত, is basically, I would say, is a marketing gig. So it's a marketing techniques to grab you guys' attention, right? So if you are not actually seeing something like this one is band 7+, ensure you are providing within 1 month. You can say it's a marketing stuff, but the main thing is it possible? Is it possible? That is the main question, right? Probably আপনাদের ভিতর থেকে অনেকেই এখানে হয়তো বা একটা কোশ্চেন নিয়েই আসছেন, মেবি এখানে এসে করবেন যে আপনি যে পোস্টারটা দিয়েছেন এক মাসে ব্যান্ড 7+, ইজ ইট পসিবল? সো এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা একটু কথা বলি যে এটা আসলেই পসিবল কিনা। তো আমি ফার্স্ট অফ অল যে প্রথম কোশ্চেন ইয়েটা করবো সেটা হচ্ছে ইয়েস, ইট ইজ অ্যাচিভেবল। সো এই অ্যাচিভেবল কথাটা যদি আমাকে বলতে হয়, তাহলে প্রথমেই যে কোশ্চেনটা আপনাদেরকে আস্ক করা লাগবে যে এখানে কে কে আছেন যার ব্যান্ড স্কোর, যদি আজকে আপনাকে বলি যে আপনার কালকে বা কালকের পরের দিন এক্সাম দিতে হবে, তাহলে কে কেমন স্কোর পাবেন? কারা এখানে আছেন 5 to 6.5 এই রেঞ্জে আছেন? I got 6.5 6 বেশি in হয়ে the যাচ্ছে, mock 6 exam. 5 to 6 এর রেঞ্জের ভিতরে কে কে আছেন বলেন? Sir, I got 6 in my mock. You got 6 in your mock, all right. Yes. I Just got the mock you 5.5. appeared in very recently, Nazneen Sultana. Are you Yes, the one? yes. Oh, I all got right. 5.5 through online mock test. All right, 5.5. 5.5. Uh, 5.5. I'm in meeting, so it don't disturb me. Sir, I have gotten 6 in the previous exam, but it was about 1 year ago. So now it is very tough to judge me, but I think 5.5 to 6 is my recent range. 6 ranks. Sir, Okay. I want to share my experience. ভাইয়া, Little how to experience. improve my listening and speaking skill? ভাই, আপনি একটা মানে ভিডিওতে দেখলাম, একটু শর্ট মানে দেখলাম আর কি, বলছিলেন জি। কিছু ভিডিও বা কিছু জিনিস শেয়ার করবেন যে যেন আমরা লিসেনিং আর স্পিকিংটা ইমপ্রুভ করতে পারি। তো ভিডিওটা আমি সব মোড়ে দেখতে পারি নাই, তো আপনার হোয়াটসঅ্যাপে নক করেছিলাম, তো আমার এটা ডেমো ভিডিওটা দিয়েছিল আর কি। তো বলছিল যে জি। মানে এই ক্লাসটা যেন দেখি, তার জন্য আমি আজকে জি। ফার্স্ট দেখতেছি। আমি 2 মাসের ভিতরে আয়াত দিব, কিভাবে আমি মানে মিনিমাম 6 পেতে পারি আর কি টার্গেট। ওকে, ডেফিনেটলি আমি কিছু, আপনি যেটার জন্য আসছেন ডেফিনেটলি তার কিছু তো পাবেনই অবশ্যই, ওটা আমি শেয়ার করব। প্লাস ওই যে বললাম যে কারণে আমি আসছি বেসিক্যালি, যে ইজ ইট পসিবল টু সিকিউর ব্যান্ড 7 অর ব্যান্ড 7+ অর ব্যান্ড 6.5? কারণ এখন এখানে যারা যারা জয়েন করছেন, আই এম প্রিটি মাচ অ্যাজিউমিং দ্যাট ইউ গাইস আর প্ল্যানিং ফর ইউর লেটস সে মাস্টার্স অর পিএইচডি। তো মাস্টার্স আর পিএইচডির জন্য যারা যেতে চান, তাদের মিনিমাম একটা ব্যান্ড স্কোর, যেটা আপনাদের ইউনিভার্সিটি হোক, টিচার হোক, যেই চায়, সেটা হচ্ছে 6.5, no band less than 6. Or if you're aiming to go for the bachelor program, then the requirement could be a bit linear. Will be 6 or no band less than 5.5. That is their ultimate requirement, right? So you can't actually go কোথায় যেন below than টেক্সট 6. করা যায় জুম মিটিং এ? ওকে, সো আমাদের টার্গেটটা হচ্ছে 6 এর ওভার পাওয়া লাগবে যে করে হোক, তাই তো? 6.5, 7.
তো এখানে যারা আছি তারা তো টার্গেটটা কি আপনাদের, যারা টার্গেট এরা কি মানে অ্যাটলিস্ট 6.5, তাই তো? নাকি কেউ এরকম আছেন যে 5.5 হলে আমি খুশি, এরকম কেউ আছেন নাকি এখানে? No, everyone 6.5 wants minimum requirement ভাইয়া 6.5. ওকে, 6.5। তো এখন হচ্ছে ফার্স্টে আমরা আসলে আপনাদের আমি হচ্ছে একটা কাইন্ড অফ বলতে পারেন, আমি যেটা সবসময় বলি, আমি হচ্ছে এখন একটা অ্যাস্ট্রোলজারের ভূমিকা পালন করব। আমি কিছু কথা বলবো যে আপনাদের কি কারণে আপনারা হয়তো বা 6.5 এখন পাচ্ছেন না, মানে আপনার ভিতরে এই কনফিডেন্টটা নেই যে আসলে আমি 6.5 হয়তো বা এখন এক্সাম দিলে আমি পাবো না। কি কারণ, কি জিনিসের কারণে আপনি পাবেন না, ঠিক আছে, সেইটার বেসিক্যালি একটা প্রপার এক্সপ্লেনেশন হচ্ছে মূলত আমরা দেখব। ওকে, all right, so I can see Shafiud Jaman, I took IELTS test last month and got 5.5, but I need 6.5. Okay, is completely achievable if you are in a 5.5, or if you are very basically stuck in 6.6 or 5.5. এরকম অনেকেই আছে এখানে যারা 5.5 এবং 6 এর ভিতরে স্টাক হয়ে আছি। আপনি মক দেন, আপনি বাসায় প্রিপারেশন নেন, আপনি যত যাই করেন এর উপরে আর আসতেছে না। এটা হচ্ছে আপনাদের অনেকের মেইন প্রবলেম। তো এখানে যারাই আছেন কম বেশি, আমি যদি একটু সামারি বলি, তাহলে অধিকাংশ লোকেরই যে মেইন প্রবলেমটা হয় সেটা হচ্ছে রিডিং এ। এখানে কে কে আছেন যে রিডিং এ কোনো প্রবলেম নেই? এরকম কেউ আছেন যার রিডিং এ কোনো প্রবলেম নেই, অন্য সবকিছুতে প্রবলেম? আমার স্পিকিং রাইটিং প্রবলেম নেই, আমার লিসেনিং রাইটিং রিডিং প্রবলেম আমার স্যার। রাইটিং এর সমস্যা ভাইয়া। রাইটিং এর সমস্যা। ওকে, তো আমাদের ক্র্যাশ কোর্সে আমরা যদি ক্র্যাশ কোর্সের একটা ডিসক্রিপশন বলি, ক্র্যাশ কোর্সের ডিসক্রিপশনটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের কি, আমাদের হচ্ছে 4টা মডিউলই পড়ানো হবে। আমি আপনাকে 3টা মডিউল পড়ায় তো ছেড়ে দিতে পারবো না, যে আপনাকে 3টা মডিউল পড়ালাম, যান আপনি এখন চলে যান এক্সামে বসে যান, তাহলে তো হবে না, একটা মডিউল তো লেফট থেকে যায়। তো আমাদের 4টা মডিউলই পড়াবো। তো এখন হচ্ছে আমরা দেখব যে আসলে এই যে যে 1 মান্থের কোর্স, এই 1 মান্থের কোর্সে আমি কিভাবে পড়াবো এবং কিভাবে আমি আপনাকে এই 5.5 আর 6 এর ভিতরে যদি আপনি স্টাক হয়ে থাকেন তাহলে এখান থেকে কিভাবে আপনাকে আপলিফট করা যায় সেটা হচ্ছে আমি দেখাবো। ওকে, তো এখন আমি যদি একটু সেগমেন্ট ওয়াইজ যাই, আমি জাস্ট ইউজ পেন অ্যান্ড পেপার। রাইট, সো I basically prefer pen and paper, not pen and paper, pen and the smartboard. I normally don't prefer the slides that is basically pre-planned. I always go with the flow basically. So এখানে দেখি, this is probably we can start from the reading module. কারণ যে এখানে দেখেন আমি আমি যেটা বুঝতেছি সেটা হচ্ছে আপনাদের 4টা মডিউলই কম বেশি কারো না কারো প্রবলেম আছে। মানে কারোর হয়তো বা রিডিং এ প্রবলেম নেই, তার লিসেনিং এ প্রবলেম আছে, কারোর রিডিং লিসেনিং এ প্রবলেম নেই, স্পিকিং এ প্রবলেম আছে, আবার কারোর 3টাতেই কোনো প্রবলেম নেই, তার রাইটিং এ প্রবলেম আছে। তো আমরা দেখবো যে আসলে কি ভাবে কি প্রবলেমগুলো আমরা সলভ করে আপনার স্কোরটাকে বাড়াবো। এটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে দেন ইউ ক্যান গো ফর ইট, রাইট? তো এইখানে আমাদের আমরা যদি ফার্স্ট মডিউল হিসাবে আমরা আসি, সেটা হচ্ছে রিডিং। ওকে, আমরা আজকে আমি নর্মালি রিডিং থেকে আসি। ওকে, লেটস জাস্ট গো উইথ রিডিং। সো রিডিং এ আমরা যদি মানে যাদের প্রবলেম আছে তাদের যদি করি, তাহলে একটা কমন অ্যান্সার আসবে তাদের থেকে, সেই কমন অ্যান্সারটাকে, ওকে, বাই দ্য ওয়ে, মেনি অফ ইউ আই ক্যান সি হ্যাভ টার্ন অন দেয়ার মাইক অ্যান্ড হ্যাভিং এ র্যান্ডম কনভারসেশন অ্যান্ড দোজ things are basically distracting us a bit. So if you have nothing to say, please turn off your mic, and if you have anything to say, you can just turn on your mic and speak out loud, right? So this is reading. So reading এ আমি যদি বলি যে আপনার মেইন প্রবলেম সবার, সেটা হচ্ছে ওয়ান, টাইম ম্যানেজমেন্ট। জাস্ট আমার সাথে একটু এগ্রি করবেন যার এই ধরনের প্রবলেম আছে। টাইম ম্যানেজমেন্ট, হাউ মেনি অফ ইউ হ্যাভ দিস প্রবলেম? মানে 40টা কোশ্চেন 1 ঘন্টার ভিতরে করা আপনার পক্ষে কোনোভাবেই পসিবল না। যতই ঝাড় তদবির ডাক্তার কবিরা যাই দেখান না কেন, আপনার কোনোভাবেই এই 40টা কোশ্চেন 1 ঘন্টায় মানে করা হয় না, তাই তো? এটা ওকে, স্যার টাইম ম্যানেজমেন্ট প্রবলেম। জি, কেউ কিছু বলতেছেন? ওকে, ধরে নিলাম উনি হয়তো বা বলছে যে ওকে, অমিত কুমার ধার, ডু ইউ হ্যাভ এনিথিং টু সে? ইউ রেজড ইউর ভাই হ্যান্ড। আমিও সেটাই বলছিলাম, মানে আমার সেম প্রবলেম টাইম ম্যানেজমেন্ট, ওকে, টাইমটা কোনোভাবে কমপ্লিট করতে পারি না। ওকে, টাইম ম্যানেজমেন্ট প্রবলেম। সো এই টাইম ম্যানেজমেন্ট প্রবলেমের জন্য আমরা
যেটা করব, ঠিক আছে, এই টাইম ম্যানেজমেন্ট প্রবলেমের জন্য আপনাকে যেটা শিখাবো বেসিক্যালি, এই টাইম ম্যানেজমেন্টের জন্য আপনাকে যেটা শেখানো হবে সেটা হচ্ছে কি মাল্টিটাস্কিং। এই টাইম ম্যানেজমেন্টের জন্য আমার কি দরকার? মাল্টিটাস্কিং দরকার। আপনারা হয়তোবা অনেকেই জানবেন, অনেকে জানেন না যে আইএলটিএস রিডিং এ মাল্টিটাস্কিং করা যায়। মাল্টিটাস্কিং মানে কি? একই সাথে দুইটা টাস্ক করা। এবং আপনারা দেখবেন আপনাদের ট্রু ফলস সেগমেন্ট আছে, ট্রু ফলস সেগমেন্টের পরেই দেখবেন যে হয়তো একটা কমপ্লিটিং সামারি টাইপ অফ দিয়ে দিছে। আপনি দেখা যাচ্ছে বক্স ফিলিং করতেছেন, বা আপনি হয়তো বা ওই মানে বক্সের ভিতরে আপনার ফিল ইন দ্য গ্যাপস করতেছেন আপনার আইএলটিএস রিডিং এ। এর পরের অপশনটাই দেখা যাচ্ছে লিস্ট অফ রিসার্চার দিয়ে দিয়েছেন, লিস্ট অফ পিপলের নেম দেখছেন না, লিস্ট অফ রিসার্চার দিয়ে দিয়েছেন। তাহলে কিভাবে আসলে এই যে উপরের সেগমেন্টটা আর লিস্ট অফ রিসার্চার এই দুইটা একসাথে করা যায়? এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আপনাকে দেখাতে হবে, আপনাকে আমি দেখাবো মাল্টিটাস্কিং, যে কিভাবে মাল্টিটাস্কিং করা যায়। কারণ মাল্টিটাস্কিং ছাড়া আসলে টাইম ম্যানেজমেন্ট সলভ করা সম্ভব না। আপনি যদি একটা জিনিসের উপরে ফোকাস করে আগান, যেটা আপনার নর্মালি করি, আমি ট্রু ফলস করতেছি, ট্রু ফলস করা নিয়েই ব্যস্ত আছি, বাট ট্রু ফলসের নিচেই দেখা যাচ্ছে আছে এমন একটা টাস্ক যেটা হচ্ছে বেসিক্যালি আপনার মানে কোন একটা জিনিস আছে যেটা হয়তোবা আপনি ইগনোর করে যাইতেন, ঠিক আছে? তো ওইটা কিভাবে ধরতে হয় এবং কিভাবে করতে হয় সেটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আপনাদেরকে দেখানো হবে। মেবি আই ক্যান গিভ ইউ এ গ্লিমস রাইট আফটার, মানে মানে অ্যাট দ্য ভেরি এন্ডিং অফ আওয়ার সেশন, আমরা যখন আমাদের সেশনটা শেষ করব, মেবি আপনাদেরকে ওই একটা স্মল গ্লিমস আমি দেখাবো যে হাউ আই উইল বি এক্সিকিউটিং অল দ্যাট, রাইট? But unfortunately, I did not get the schedule. Can you look at after your class? Okay, Jubair Hossein, if you did have anything, have to say about, have any conversation with me, please feel free to contact with our counselor. They can actually give you a timeline. And normally what happens is I normally been very busy throughout the day. So maybe tomorrow I'm pretty much free, all right? So you can have a conversation with me. Just have a little bit of chit chat with them. All right. So this is time management and it's multitasking. So many of you have problem in list of heading, right? List of heading. এইটার নাম শুনলে অনেকের জ্বরও চলে আসে। লিস্ট অফ হেডিং এর নাম শুনলেই জ্বর চলে আসে। কারণ লিস্ট অফ হেডিং এমন একটা জিনিস যে ওই কয়েকটা হেডিং দিয়ে দেয় আর প্যাসেজ থাকে এ টু জি পর্যন্ত। আবার প্যাসেজের লেন্থ হচ্ছে এত বড় এক একটা, ওটা দেখলেই ভয় করে কিভাবে খুঁজবো, কিভাবে ইয়ে করব। তো আপনারা অনলাইনে যেটা দেখেন সেটা হচ্ছে কি, ওই বলবে উপর থেকে একটু পড়ো, নিচ থেকে একটু পড়ো, ব্যাস তুমি তোমার অ্যান্সার পেয়ে গেলা। দ্যাট ইজ নট দ্য পারফেক্ট সলিউশন। এখানে কিভাবে এটা করা যায় এবং কিভাবে করতে হবে সেটা হচ্ছে কি প্যাসেজ বোঝার মাধ্যমে। আমি আপনাকে শেখাবো প্যাসেজটা কিভাবে মানে বুঝতে হয়। কারণ লিস্ট অফ হেডিং সেগমেন্টটা সবসময় থাকবে কি আপনার আইদার 2 নাম্বার প্যাসেজে অথবা 3 নাম্বার প্যাসেজে, এবং এটা থাকে কি সাইন্টিফিক রিসার্চ টাইপ অফ প্যাসেজ। আমি আপনাকে শেখাবো কি সাইন্টিফিক রিসার্চ টাইপ অফ প্যাসেজ পড়ে কিভাবে খুব ইজিলি ভাবে এই অ্যান্সারটা খুঁজে বের করা যায়, সেটা হচ্ছে আমি আপনাকে দেখাবো। দ্যাটস লিস্ট অফ হেডিং। এরপরে আপনার যেটা আরেকটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে সেন্টেন্স ইনফরমেশন ম্যাচিং। আমি যে প্রবলেমগুলো লিখতেছি, মানে যে সেগমেন্টগুলো লিখতেছি, আপনাদের এইগুলার কি আসলেই প্রবলেম আছে নাকি এইগুলাতে আসলে তেমন কোনো প্রবলেম নেই? আছে। স্যার অবভিয়াসলি আছে, এগুলো তো অনেক হার্ড মোটামুটি। এই হার্ড সেগমেন্ট দেখেন, আই এম নট গোনা ওয়েস্ট ইউর টাইম। যেমন আমি যখন কোর্স করাবো দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে ইজিয়েস্ট যেটা যেটা আপনি পারেন, আমার সেটা দেখায় আপনাকে লাভ নেই। আপনি যদি এই কঠিন সেগমেন্টটা ভালো করে করতে পারেন, যেমন আপনি লিস্ট অফ হেডিং করাতে মনে করেন যে পুরো পারদর্শী, আপনার উপরে কেউ ভালো লিস্ট অফ হেডিং করতে পারে না, তার মানে কি আপনার উপরে ভালো প্যাসেজ সলভিং কেউ পারেও না। যে লিস্ট অফ হেডিং সবচেয়ে ভালো পারে তার জন্য কি বাদ বাকি যত প্রকারের সেগমেন্ট আছে সব তার জন্য ইজি। তো আপনার কঠিনটা শিখলেই তো হয়ে গেল। তো আমরা হচ্ছে এই যে সেন্টেন্স ইনফরমেশন ম্যাচিং, আর একটা আছে হচ্ছে আপনার সেন্টেন্স এন্ডিং ম্যাচিং। সেন্টেন্স এন্ডিং ম্যাচিং কি, তাই তো? এটাও আর একটা কঠিন না সেন্টেন্স এন্ডিং ম্যাচিংটা? আই বিলিভ সো। ওকে, fill in the gap with clue, yeah, fill in the gaps with list of phrases। আপনাকে উপরে ফ্রেজেস দিবে, ওয়ার্ড তো সহজ, আপনাকে ফ্রেজ দিয়ে দিবে, লিস্ট অফ ফ্রেজেস বলে দিবে। হ্যাঁ, এটাও শেখানো হবে। এই যে আপনার fill in the gaps with list of phrases, fill in the gaps লিখে দিলাম, fill in gaps। তারপর হচ্ছে লিস্ট অফ পিপল বা লিস্ট অফ রিসার্চার্স এর নাম যেটা থাকে, এটা কিভাবে করতে হয়?
আর লাস্টলি সেটা হচ্ছে কি, আপনাদের অনেকেরই, সবাই তো আসলে একরকমের ক্যালিবারের স্টুডেন্ট না, আমাদের তো মূলত সবাইকে নিয়েই কাজ করতে হয়। তো এখানে এমসিকিউ, ওকে, হাউ ক্যান আই ফরগেট এমসিকিউ, ইয়া মাই ব্যাড, হাউ ক্যান আই ফরগেট এমসিকিউ, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট ওয়ান। ওকে, এমসিকিউ, এমসিকিউ আর হচ্ছে আরেকটা যেটা হচ্ছে কি, সেটা হচ্ছে অনেকের থাকে ট্রু ফলস নট গিভেন এ প্রবলেম থাকে। All the things are going to be covering combinedly basically, ঠিক আছে? যতগুলো আছে মূলত সেগমেন্ট, এই সবগুলোই মোটামুটি আপনাদেরকে দেখানো হবে। এবং আমি যেটা মূলত ফোকাস করব সেটা হচ্ছে দ্য স্ট্র্যাটেজি, যেই স্ট্র্যাটেজিতে আপনি এই সেগমেন্টটা কমপ্লিট করতে পারবেন। আর আমি যেটা ফলো করি সেটা হচ্ছে, আমি আপনাকে নির্দিষ্ট কোনো স্ট্র্যাটেজি বলবো না যে ভাই এটা আছে, এটা থাকলেই আপনি ধরে নেবেন যে এরপরে এটা হবে, এই প্রিপোজিশনের পরে নাউন হবে, ব্যাস হয়ে গেল। ভাই প্রিপোজিশনের পরে নাউন হবে এটা আমি বুঝলাম, বাট আমি যে প্যাসেজটা পাবো সেখানে যদি প্রিপোজিশন না থাকে, তারপরে নাউন হতে হবে, এটার অ্যান্সার যদি না থাকে, তাহলে কি হবে? তো আমি আপনাকে যেভাবে তৈরি করব সেটা হচ্ছে যে কোন একটা আননোন প্যাসেজ, আপনি তো আননোন প্যাসেজই পাবেন। ক্যামব্রিজ পড়ে গেলে ক্যামব্রিজ তো কমন পাবেন না, এটা তো আপনারা সবাই জানেন, কমন প্যাসেজ আপনারা পাবেন না। তো কমন যদি না পেয়ে থাকেন, তাহলে কিভাবে আনকমন প্যাসেজে কিভাবে সহজে সেগমেন্টগুলো কমপ্লিট করা যায়, এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের শির অ্যামাউন্ট অফ অ্যাকুরেসি মেনটেন করা যায়। অ্যাকুরেসি তো দরকার, তাই তো, টাইম ম্যানেজমেন্ট করব, অ্যাকুরেসিও থাকবে, এটাই। তো এভাবে হচ্ছে মূলত রিডিং সেগমেন্টটা আমরা কভার আপ করব। এনি পার্টিকুলার কোশ্চেন অন দ্য রিডিং মডিউল, or we can move on to the next one? Alright, I think এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের ইয়ে ছিল। এরপরে আমরা লেটস টক অ্যাবাউট ইন লিসেনিং। লিসেনিং এ আপনাদের অধিকাংশরই যে প্রবলেমটা হয় সেটা হচ্ছে, এই যে আমরা যদি নাম্বার 1 দিয়ে বলি, এই নাম্বার 1 প্রবলেম যেটা হয় সেটা হচ্ছে এই পার্ট 3 এমসিকিউ। এম আই রাইট অর রং? পার্ট 3 তে যেখানে হচ্ছে আপনার মাল্টিপল পিপল আর হ্যাভিং কনভারসেশনস উইথ একাডেমিক্যাল সেটআপ, প্রবলেমটা হচ্ছে একাডেমিক্যাল কনভারসেশন বলে। হয়তোবা ওরা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কথা বলতেছে, হয়তোবা কোনো একটা অফিসে কোনো কয়েকজন এমপ্লয়ি তাদের নেক্সট প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলতেছে, মেবি তাদের বস তাদেরকে গাইড করতেছে। তারপরে এখানে প্রবলেমটা হয় কি, লট অফ ডিসএগ্রিমেন্ট থাকে, এগ্রিমেন্ট থাকে, এরকম থাকে। কিভাবে এই জিনিসগুলো ডিল করা যায়, কিভাবে আপনার লিঙ্কিং ওয়ার্ডস গুলোর সাথে ডিল করা যায়, এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি এই সেগমেন্টে আমরা আপনাদেরকে শেখাবো। কিভাবে এই জায়গাগুলোতে সবচেয়ে যে প্রবলেমটা হয় সেটা হচ্ছে, আপনারা অনেকেই জানেন না যে কতটুকু মার্ক করতে হবে। কারণ এক্সামে আপনাকে বলবে যে ইউ হ্যাভ 1 মিনিট টু লিসেন টু দ্য কোশ্চেন, বা লিসেন এই কোশ্চেন মানে লিসেন টু দ্য সরি লুক অ্যাট দ্য কোশ্চেন, এই কোশ্চেনটা দেখার জন্য আপনাকে 1 মিনিট সময় দেওয়া হলো। এই 1টা মিনিট সময়ে কিভাবে আপনি আপনার যে সেগমেন্টটা আছে সেটা মার্ক করতে পারেন। আপনারা যেটা করেন নর্মালি, যেটা টেন্ডেন্সি থাকে স্টুডেন্টের, পুরো জিনিসটা ট্রান্সলেট করেন। আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে পুরো জিনিসটা ট্রান্সলেট না করে কয়েকটা কিওয়ার্ডটা কিভাবে ধরতে হয়, এবং সেটা দিয়ে কিভাবে অ্যান্সারটা বের করতে হয় উইথ প্রপার এক্সপ্লেনেশন অ্যান্ড অলসো লাইভ প্রবলেম সলভিং। একটা প্রবলেম সলভ করে আমরা দেখব, ঠিক আছে? এভাবে হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা এই প্রবলেমটা সলভ করব। এরপরে আরেকটা ইয়ে হচ্ছে যে লুজ ইয়োর সেলফ ইন পার্ট 4। পার্ট 4-এ যে লং কনভারসেশন, নিজেকে হারায় ফেলা, মানে আপনি যেটা ধরে আছেন, ঠিক আছে? পার্ট 4-এ যে একজন বলছে লিসেনিং মডিউল এমসিকিউ এন্ড পার্ট 4, হ্যাঁ, পার্ট 4 মানে কি, লং কনভারসেশন এবং একাডেমিক্যাল সেটআপ। একজন মানুষই লেকচার দিবে, কনভারসেশন একজনের থাকবে, বাট সমস্যা হচ্ছে কি, এখানে অতিরিক্ত লং টাইম যাবত কথা বলে, দীর্ঘ সময় যাবত। তো দীর্ঘ সময় যাবত কথা বললে যেটা হয় সেটা কি, দীর্ঘ সময় যাবত কথা বললে আপনার যে মানে কনসেন্ট্রেশন আছে, এই কনসেন্ট্রেশনটা মাঝে মাঝে ব্রেক হয়ে যায়। আপনি 31, 32 বা 33 ধরে বসে আছেন, ও 36-এ চলে গেছে, আপনার কোনো ইয়ে নেই, মানে কোনো হুঁশ নেই। এরকম হয় না অনেকের? তো এটা কিভাবে আসলে সলভ করা যায় সেটাই। আর এই যে এখানে যেটা বলছেন ম্যাচিং ইনফরমেশন, বক্সে ম্যাচিং ইনফরমেশন দেওয়া থাকে, এবং এই বক্সের এই ম্যাচিং ইনফরমেশনটাই বেসিক্যালি হচ্ছে আরেকটা টাইপ অফ প্রবলেম।
আমরা এই ম্যাচিং ইনফরমেশনটাও হচ্ছে দেখব। আর আরেকটা প্রবলেম থাকে অনেকের, সেটা হচ্ছে ম্যাপ সলভিং। এই ম্যাপ সলভিং এ আরো অনেক এর প্রবলেম থাকে। এ কি আমি লেখার সাথে সাথে এই এক একজন লিখে দিচ্ছে, ওকে। তার মানে ওই সব কিছুরই কম বেশি কম্বাইন্ড, সবারই কম বেশি প্রবলেম আছে, হ্যাঁ, যে আমরা যেটা বুঝলাম। তো এইখানে এই ম্যাপ সলভিং এ, আমরা যখন ম্যাপ সলভিং এর কথা বলি, ঠিক আছে, এই ম্যাপ সলভিংটা হচ্ছে আপনাদেরকে এইভাবে শেখানো হয় যে কিভাবে একটা ম্যাপকে অ্যানালাইসিস করতে হয়। কারণ এখন কিন্তু কম্পিউটার বেস, এখন হচ্ছে কি কম্পিউটার বেস টেস্ট, এখন আর সে আগের মতো পেপার বেস টেস্ট নাই। তো আপনাকে কিন্তু তারপরও স্টিল আপনাকে একটা দিবে, পেপার দিবে। তো আগে ছিল পেপার, সেখানে আমি হাতে মার্ক করতে পারতাম। বাট এখন যে প্রবলেমটা হয়েছে, আমি শুধু ওয়ার্ডের উপরেই আমি হাইলাইট করতে পারবো। যেমন আমাকে যদি কোনো একটা ম্যাপ দেয়, এরকম এটা যদি আমাকে একটা ম্যাপ দেয়, দিস ইজ দ্য ম্যাপ, ওকে, এটা যদি আমার ম্যাপ হয়, তাহলে ম্যাপের ভিতরে যে ইনফরমেশন গুলো আছে না, মেবি ওইগুলো আমি হয়তো হাইলাইট করতে পারবো। বাট এর স্পেসিফিক কোনো জায়গায় আমার এখানে একটা দাগ দেওয়া দরকার, এখানে একটা দাগ দেওয়া দরকার, এখানে আমি একটা ক্রস চিহ্ন দিব, কিছুই দিতে পারবো না। এগুলো আপনি কিছুই করতে পারবেন না আপনার কম্পিউটার বেস টেস্টে। তাহলে কিভাবে আপনি নোটসটা নেবেন? আপনার যে পেপার দিবে, এই পেপারটা কিভাবে ইউজ করবেন? এই ইউজ করাটাই হচ্ছে মূলত আমি আপনাকে দেখাবো, যে কিভাবে এই পেপারটি ইউজ করতে হয়। এবং ওই পেপারে যে ইনফরমেশনটা আপনি লিখবেন, যে নোটসটা নিবেন, সেটা দ্বারা কিভাবে এই মানে এই ম্যাপটা আপনি সলভ করতে পারবেন, তার একটা কমপ্লিট ডেমনস্ট্রেশন উইথ প্রবলেম সলভিং। সেম প্রবলেম আমরা ধরবো, আমরা সলভ করব, এবং দেখবো যে আসলে এই ট্রিক্সটা, এই ওয়ার্কসটা আসলে কাজ করে কিনা, এবং কিভাবে আসলে সিগনিফিক্যান্ট ডিফারেন্স, এবং দেয়ার আর কাপল অফ ইনফরমেশন লাইক পিকুলিয়ার টাইপ অফ ইনফরমেশন আর পিকুলিয়ার টাইপ অফ থিংস দেয়ার উইল বি ইন দ্য ম্যাপ। কিভাবে এই ম্যাপস থেকে এই পিকুলিয়ার ইনফরমেশন গুলোকে আইডেন্টিফাই করে এগুলোকে একটু আলাদা করা যায়, সিগনিফিক্যান্ট গুলো আলাদা, একটু পিকুলিয়ার গুলো আলাদা। কিভাবে এই ইনফরমেশন গুলা রিলেট করে, যেটা বলতেছে সেটার সাথে রিলেট করে ওই অ্যাকুরেসিটা মেনটেন করা যায়, এটাই হচ্ছে মূলত আমাদের এখানে দেখাবো লিসেনিং এ। আর যেটা হচ্ছে মেইন প্রবলেম অনেকের, সেটা হচ্ছে আপনাদের মানে আপনি যতই শুনতেছেন লিসেনিং, বাট শুনে কোনো ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে না। এরকম কে কে আছেন এখানে যে লিসেনিং শুনতেছেন, ক্যামব্রিজ করতেছেন, বাট তাতে কোনো ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে না? আপনি হয়তো বা স্ট্র্যাটেজিও জানেন, তাও কাজ হচ্ছে না, বা যা আমি বলতেছে স্যার সেটা আমি বুঝতেছেন না। এরকম কে কে আছেন? স্যার আমি লাইক 5 আমার 6 এভারেজ আসে, মাঝে মধ্যে দেখা গেছে 5ও চলে আসে, মাঝে মধ্যে 5.5 আসে। আর সবচেয়ে ডিসপারেট যখন হচ্ছে 5 চলে আসে, এটা এটা জানি না আমি কিভাবে সলভ করব। ওকে, দেখেন, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি যারা এই ধরনের প্রবলেম ফেস করেন, আপনি সারাদিন যদি ক্যামব্রিজ নিয়ে পড়ে থাকেন, আপনি কোনোদিন এই প্রবলেমটা সলভ করতে পারবেন না। আমরা যেটা শেখাই, ঠিক আছে, আমরা যেটা শেখাই সেটা হচ্ছে কিভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে। কারণ আপনি আমার কাছে কোর্স করতে আসবেন, মনে করেন আমি তো আসছি আপনাকে কোর্সে এনরোল করানোর জন্য। আমি যে এখানে আসছি, আমি যে এখানে আসছি, ঠিক আছে, হোয়াট ইজ মাই পারপাস? আমাদের পারপাস হচ্ছে এখানে বেসিক্যালি আপনাকে কোর্সে এনরোল করানো, এছাড়া তো আর কিছু না। তো একটা কথা হচ্ছে কি, আমি আপনাকে কোর্সে এনরোল করলাম, বাট এটা মানে এই না যে আপনার 100% ইয়ে হয়ে যাবে, কভার আপ হয়ে যাবে, যেটা সত্য তাই। আপনি কোর্সে আসবেন হচ্ছে কি জাস্ট টু গেট সাম গাইডলাইন্স, দিস ইজ হোয়াট কোর্স ফর, এছাড়া আর কিছুই না। আমি আপনাকে দেখাবো হাউ টু প্র্যাকটিস। কারণ আমার, আপনি আপনার আইএলস একটা ভালো স্কোর করলেন, ঠিক আছে, হয়তো বা 7, 7.5 পেলেন। আপনার যে এই যে 7, 7.5 পাওয়ার যে অ্যাচিভমেন্ট, এই অ্যাচিভমেন্টে আমার কন্ট্রিবিউশন যদি আমি বলি, আমি যত ভালো টিচারই হই, যত ভালো কথা বলি, যাই করি না কেন, আমার কন্ট্রিবিউশনটা থাকবে 10 to 15%। এবং 10 to 15% কি, অনলি দোজ ইনস্ট্রাকশনস, অনলি দোজ স্ট্র্যাটেজিস, যেটা আপনাকে আমি শিখাই দিব। বাট এই স্ট্র্যাটেজিস গুলার উপরে আমল করা, বা এইগুলা নিয়ে বাসায় প্র্যাকটিস করা, এটার উপরেই মূলত আপনার 80 to 85% অফ সাকসেস ডিপেন্ড করতেছে আপনার। তার মানে আমাদের কি ফোকাস করতে হবে? আমাদের ফোকাস করতে হবে প্র্যাকটিস। আমি কিন্তু আপনাকে শুধু ওইটাই শিখাবো না যেটা প্র্যাকটিস। আমি বলতেছি যে আমাদের সিলেবাসে, এই সিলেবাসের টপিকগুলো কভার আপ করা হবে, এটা তো সবাই করবে। আপনি যে কোনো ইনস্টিটিউশনে যান, একটা সিলেবাস দিয়ে দিবে, ও সিলেবাসটা কভার আপ করবে। তো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দেয়ার, দেম অ্যান্ড মি? মাই ডিফারেন্স ইজ, আমি আপনাকে শেখাবো কিভাবে বাসায় প্র্যাকটিস করতে হয়। এগুলো তো শিখবেনই ভাই আমার এটা কাছে। তো ভাই জি। হ্যালো ভাইয়া, ব্যবসায়িকরা তো এরকম ভাবে কথা বলে না, আপনার কাছ থেকে ফার্স্ট শুনলাম আর কি। যারা কোর্স হ্যাঁ, সেল করে আর কি। এটা আমি দেখেন, আমি ওই যে বললাম যে আমি চাই ফেয়ার অ্যান্ড স্কোয়ার।
if you are coming to me, you get the fair information. I do not জি ভাই actually rely on those fabricated or like exaggerated information that actually looks very delicious, but actually when you are eating it, you can't digest. That's the problem. Okay, জি so ভাই এটা আমি আপনাকে শোনায় কি লাভ, যেটা আসলে রিয়ালিটি সেটাই জি ভাই ফেক কনফিডেন্ট আর কি দেয় ওরা। না। তো আমি হচ্ছে যেটা আপনার কাজে লাগবে, দেখেন স্টুডেন্টরা অনেকে আমাদের রিজিয়নের, আমাদের এই কান্ট্রির যারা স্টুডেন্ট আছে, তাদের ভিতরে একটা ব্যাড পারসেপশন আছে। সেটা হচ্ছে যদি কোনো কেউ টিচার বলে দেয় যে আমি তোমাকে একটা সাজেশন দিব, এই সাজেশনটা যদি ফলো করো তাহলে তোমার 90% তুমি কমন পড়ে যাবে, কমন পড়লেই তুমি A+ পেয়ে যাবে। আর আরেকটা টিচার হয়তো বা বলতেছে যে তুমি আমার কাছে আসো, তোমাকে আমি এমন একটা লার্নিংস দিব, মেবি হয়তোবা তুমি পরীক্ষায় A+ পাবা না, বাট তোমার 5 থেকে 10 বছর পরে তুমি যখন যাবা, তখন আমার এই জিনিসটা তোমার কাজে লাগবে। 100%-এর স্টুডেন্টের ভিতরে 99% স্টুডেন্ট চলে যাবে হচ্ছে ওই টিচারের কাছে যে সাজেশন দিবে, সাজেশন দিয়ে আপনাকে A+ পাওয়াবে। 99% স্টুডেন্ট চলে যাবে ওর কাছে, কারণ যে এখানে লার্নিংস এর তেমন কোনো ভ্যালু নেই। যে সাজেশন দিয়ে আপনাকে চিট করাইতে পারবে তার ভ্যালু আছে। বুঝতে পারছি? তো আমি হচ্ছে বেসিক্যালি আপনাকে ওই জিনিসটাই শিখাবো। আমাদের যে কোর্স, আমাদের যে অ্যাম্বিশন, এটা হচ্ছে ফর দ্য স্টুডেন্ট বেটারমেন্ট। স্টুডেন্ট বেটারমেন্টের জন্য যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে তাকে ভালোভাবে প্র্যাকটিস করানো, শেখানো। যেমন আপনারা যারা এখানে আছেন, তারা কি করেন? তারা হচ্ছে স্পিকিং যখন প্র্যাকটিস করতেছেন, স্পিকিং প্র্যাকটিস করতেছেন, আর কোনো কাজ করতেছেন না। আমি আপনাকে শেখাবো কিভাবে লিসেনিং এবং স্পিকিং দুইটা একসাথে প্র্যাকটিস করতে হয়। দুইটার কাজই হচ্ছে সেম, ইউ আর লিসেনিং অ্যান্ড ইউ আর বেসিক্যালি গিভিং দ্য আউটপুট। এটাই তো কাজ। তো আপনাকে দুইটা কিভাবে করতে হয়, এবং আমি আপনাকে শিখাবো যে একটা স্টুডেন্ট বা একটা পার্সন যে হয়তো বা অ আ ক খও জানে না, তাকে যদি ইংল্যান্ডে পাঠায় দিই, সে কিভাবে 2 মাসের ভিতরে ইংরেজিটা শিখে। সে ইংরেজিটা শিখে ফেলতেছে, তার যে লিসেনিং অ্যাবিলিটি 2 মাসের ভিতরে মনে করেন যে 100% হয়ে যাচ্ছে। আপনি বাংলাদেশে বলে সারাদিন ধরে ক্যামব্রিজ শুনেও আপনি 2 মাসের ভিতরে 0% ইম্প্রুভমেন্ট আপনি আনতে পারতেছেন না। তাহলে আপনার ভিতরে আর ওই অশিক্ষিত মূর্খ ওই পার্সনটার ভিতরে ডিফারেন্স কি থাকলো বলেন? আপনি যেটা করতেছেন জি না ভাই সেটা হচ্ছে কি, ইউ আর নট অ্যাকচুয়ালি ফোকাসিং অন ইউর সিচুয়েশনাল লার্নিং। এখন আপনি যদি বলেন যে তাহলে আপনি কি শিখাবেন, আমি আপনাকে শিখাবো হচ্ছে সিচুয়েশনাল লার্নিং, যেটা ওই অশিক্ষিত মূর্খ লোকটা যে আপনার ওই ইংল্যান্ডে যে করতেছে। অশিক্ষিত মূর্খ লোকটা ইংল্যান্ডে যে করতেছে সিচুয়েশনাল লার্নিং, কারণ ওর ভিতরে তো অ কথা নেই। ও দেখা যাচ্ছে কোনো একটা হাঁড়ি পাতিল ফেলে দিছে, কিচেনে কাজ করতেছে, হাঁড়ি পাতিল ফেলে দিছে, বা আপনাকে কোনো একটা কাজ করতে দিছে, আপনি সময় মতো কাজটা করতে পারতেছেন না, ও আপনাকে কি বলবে? ইউ আর স্টুপিড। ও আপনার যে মানে ইনলাইন ম্যানেজার আছে, ও আপনাকে বলবে ইউ আর স্টুপিড, ইউ কান্ট ডু এনিথিং। আপনি কি করলেন? আপনি একটা সিচুয়েশন মানে একটা অবস্থা বা পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন, সেই পরিস্থিতিতে কেউ আপনাকে স্টুপিড বলছে, ইউ কান্ট ডু এনিথিং এটা বলছে। আপনি কি করবেন? এই সিচুয়েশনটা ধরে রাখছেন, এটাকে বলে সিচুয়েশনাল লার্নিং। এরপরে হচ্ছে আপনি যখন ওইরকম ধরনের কোনো সিচুয়েশনে আপনি কাউকে পাবেন, তখন কি করবেন? এই সিচুয়েশনটা জাস্ট অ্যাপ্লাই করা। আর আপনারা যেটা করতেছেন সেটা হচ্ছে মেবি ইউ হ্যাভ গ্যাদার্ড লেটস সে 100 vocabularies, 200 vocabularies, blindly just memorizing those stuff. বাট রিয়েল লাইফে কি হচ্ছে? ইউ হ্যাভ দ্যাট ইন ইউর স্টোমাক। স্পিকিং এ কি হচ্ছে? ইউ হ্যাভ এভরিথিং ইন ইউর স্টোমাক, বাট ইউ কান বি এবল টু কাম আউট দোস। দ্যাটস দ্য প্রবলেম। ইউ হ্যাভ দি আইডিয়া, ইউ হ্যাভ এভরিথিং ইনসাইড ইউর হেড, বাট ওইটা আপনি বের করতে পারতেছেন না টাইম অনুযায়ী। আপনার যখন আপনার যখন বের করতে হবে, এটা আপনি বের করতে পারতেছেন না। কিছু না কিছু যেন আপনাকে টেনে রাখতেছে। তো এই যে প্রবলেমটা, অনেকেই এসে বলে স্যার আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না, আমার আইডিয়া আছে, মানে সরি, আর এক ধরনের প্রবলেম আছে স্পিকিং এ, আইডিয়া জেনারেশন প্রবলেম আছে স্পিকিং এ। অনেকেই এসে বলে যে আমার আইডিয়া জেনারেশন হচ্ছে না। এখন আমি আপনাকে দেখা যাচ্ছে একটা কিউ কার্ড দিয়ে বললাম কি যে ভাই দিস ইজ দ্য ওয়ে টু জেনারেট আইডিয়া, হাউ অ্যাবাউট ইউ গেট ডিফারেন্ট টাইপ অফ কিওয়ার্ড, মানে কিউ কার্ড, তখন কি হবে? আমি তো আপনাকে একটা দেখে দেখাই দিলাম, বাট আমি যদি আপনাকে ওই পাথওয়েটা দেখাই দিই যে কিভাবে আসলে আইডিয়া জেনারেশনের প্র্যাকটিসটা করবেন, এটা তো প্র্যাকটিস আছে। কিভাবে একটা পডকাস্ট দেখতে হয়, কিভাবে আপনি একটা পডকাস্ট দেখবেন, কারণ আপনাকে যেখানেই যাবেন আপনাকে বলবে কি, ভাই তুমি মুভি দেখো, তুমি পডকাস্ট দেখো, এটা আপনাকে বলবে। সবাই বলে, আপনি অনলাইনে যান, থাউজেন্ডস অফ ভিডিও পাবেন যেখানে বলবে কি, তুমি এই মুভিগুলো দেখো, তুমি এই পডকাস্টগুলো দেখো, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইমপ্রুভ ইউর লিসেনিং, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইমপ্রুভ ইউর স্পিকিং, এই ভিডিওসগুলো দেখো। বাট কেউ আপনাকে দেখাচ্ছে না আসলে একটা ভিডিও বা একটা পডকাস্ট থেকে কিভাবে
ইনফরমেশনটা বের করে এনে আমার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করা যায়। আমার আইডিয়া জেনারেশন প্রবলেম আছে, এই প্রবলেমটা একটা ভিডিও দেখে সলভ করা সম্ভব। কিভাবে সম্ভব সেটা আমি আপনাকে শেখাবো। বুঝতে পারছি? তো আপনি যদি কোর্সের লার্নিংটা চিন্তা করেন, লার্নিংটা হবে আপনার নট জাস্ট ইউর আইএলস, কারণ এখানে যারা আছেন তাদের মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস এর ফোকাস কি? ফোকাস হচ্ছে আপনি স্টাডি অ্যাব্রোড করবেন, মানে আপনি অ্যাব্রোডে যাবেন, পড়াশোনা করবেন। তো তখন আপনার লাগবে না জিনিস, আপনার আইএলস শুধু এখানে কোনো রকম পাস করে গেলে হয়ে গেল, ওখানে যেতে লাগবে। ইউ হ্যাভ টু গিভ ইউর প্রেজেন্টেশন, ইউ হ্যাভ টু মেক ইউর রিপোর্ট। হাউ ডু বি এবল টু ডু দ্যাট if you don't know anything about the IELTS, rather than just couple of techniques that actually help you to survive the situation? But I'm not telling you how to survive the situation. I'm actually going to tell you how to sustain in the market long time. ঠিক আছে, আমার ফোকাসটা হচ্ছে ওইটা। সো আমি আপনাকে এটা বলবো না যে মেবি আই এম গোনা গিভ আউট কাপল অফ questions for the writing task 2, task 1 that will exactly appear in the exam and you'll get pass. No, nothing like that. But আমি আপনাকে যেটা শেখাবো সেটা হচ্ছে for the listening and the speaking combinedly কিভাবে প্র্যাকটিস করতে হয়, how to increase your situational learning, how to get the maximum output if you are watching any podcast, any movies, কিভাবে আসলে ওইখান থেকে আপনি ভোকাবুলারি এনরিচ করবেন, আপনার আইডিয়া জেনারেশন প্রবলেমটা সলভ করবেন, আর আপনার সেন্টেন্স মেকিং অ্যাবিলিটিটা বাড়াবেন, হাউ টু মেক কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস, হাউ টু ইউজ লিঙ্কিং ওয়ার্ডস, কিভাবে, সেটারই একটা কমপ্লিট ডেমনস্ট্রেশন দেওয়া হবে হচ্ছে আপনার এই লিসেনিং ক্লাস অ্যান্ড দ্য স্পিকিং ক্লাস অ্যাজ ওয়েল। ভাইয়া দুইটা ক্লাস কি একসাথে হবে? না দুইটা না, ক্লাস কি একসাথে হবে? দুইটা ক্লাস একসাথে হবে না, মানে কম্বাইনলি শেখানো হবে, সমস্যা নেই। দুইটা ক্লাস একসাথে হলে আপনি আবার গুলাই ফেলবেন, ঠিক আছে? And talking about speaking, just to give you guys something that you guys can relate, সেটা হচ্ছে যে একটু আগে একটা ভাইয়া বললেন না যে ভাই আপনি তো আসলে কেমন যেন বলতেন, যেটা আসলে নর্মাল ইনস্টিটিউশনের মতো হয় না। সেটা হচ্ছে আমি যদি আপনাকে বলি যে ভাই আমার এখানে 1 মান্থের ক্লাস, হ্যাঁ, আপনাকে আমি 12 to 13 ক্লাস আমি প্রোভাইড করবো, ওকে? সো এখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ভেরি ইন্টারেস্টিং। আমি যদি আপনাকে বলি যে 4টা মডিউলের পর ক্লাস, তো 12টা ক্লাস যদি লেটসে ধরি, তাহলে 3টা ক্লাস পাবেন আপনি স্পিকিং এ। আপনি বলেন, ইজ ইট পসিবল টু ইমপ্রুভ ইউর স্পিকিং স্কিলস উইদিন 3 ক্লাসেস? The answer is definitely no. You need constant guideline. আপনার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে কি, একটা কনস্ট্যান্ট গাইডলাইনের দরকার, এবং আপনার প্র্যাকটিস করা দরকার, এটা যাতে আপনি অ্যাচিভ করতে পারেন। কারণ এটা তো আমি আপনাকে কোর্সে প্রোভাইড করতে পারতেছি না, তাই না? এই জন্য আমি কি করছি, আপনাদের জন্য এখানে যারা কোর্সে এনরোল হবেন তাদের জন্য এভরিডে 1 আওয়ার অফ আপনার হচ্ছে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব আছে। ইটস নট লাইক আপনি একটা গ্রুপে ঢুকবেন এবং গ্রুপে ঢোকার পরে আপনি ইয়ে করবেন, মানে গ্রুপে ঢোকার পরে আপনাকে বলে দিল এই তুমি এই কি আছে এই আকিব মাসুদ নয়ন তোমরা 3জনে মিলে প্র্যাকটিস করো, ঠিক আছে? দ্যাট ডাজন্ট মেক সেন্স। ও কি প্র্যাকটিস করবে? ওকে যদি অ্যানালাইসিস করার কেউ না থাকে, ইভ্যালুয়েশন করার কেউ না থাকে। এই কারণে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব ফ্যাসিলিটিস আছে, যেটা প্রতিদিন হয় 7 days in a week. সো আপনি যদি কোর্সে এনরোল হন 30 days আপনি কন্টিনিউয়াসলি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব সাপোর্ট পাবেন, ঠিক আছে? 1 ঘন্টার, যেখানে একটা ইনস্ট্রাক্টর থাকবে জুমে, জাস্ট লাইক আপনি এখানে আসছেন এই যে জুমে, এভাবে লিঙ্ক যাবে, লিঙ্কে ঢুকবেন, টিচার থাকবে, আপনাদেরকে নির্দিষ্ট টপিক দেওয়া থাকবে, টপিকের অনুযায়ী আপনাকে কোশ্চেন করা হবে, আপনি অ্যান্সার করবেন। ইফ ইউ হ্যাভ দ্য কারেজ, আপনি অ্যান্সার করবেন, এই অ্যান্সারটা আবার টিচার অ্যানালাইসিস করে দিবে যে আপনার অ্যান্সারে এই মিস্টেক হয়েছে। আপনি এভাবে কথা না বলে ওইভাবে বললে ভালো হয়। বুঝতে পারছি? So this is the benefits, like if we talk about the additional benefits, and all the slides and all the material that you're going to be using throughout the courses is all are going to be provided to you. ঠিক আছে, এটা আপনাদেরকে প্রোভাইড করে দেওয়া হবে। অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনারা ওই যে বললাম যে কিছু কিছু স্টুডেন্ট আছে, দে ক্যান জাস্ট স্যাটিসফাই দেমসেলস অর স্যাটিসফাই দেয়ার লাইক দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিংস এন্ড সামথিং লাইক দ্যাট, যেটা যে আনটিল অ্যান্ড আনলেস আমি ওদেরকে কোনো কোশ্চেন বা কিছু একটা প্রোভাইড না করবো ততক্ষণ পর্যন্ত ইগো স্যাটিসফাই হবে না। তো এই জন্য কি করছি, ওই ধরনের স্টুডেন্টের জন্য আমাদের কাছে মানে মানে ম্যাক্সিমাম অফ রিসোর্সেস উই হ্যাভ, লাইক দ্য রিসেন্ট কোয়েশ্চেন ওয়াইজ। যেমন গত মান্থের যদি আপনি টাস্ক 1 টাস্ক 2 আমাদের সাউথ এশিয়া রিজনের কোয়েশ্চেনগুলো চান, আই হ্যাভ দ্যাট। আমি কোয়েশ্চেনগুলো আপনাদেরকে দিয়ে দিব জাস্ট ফর দ্য প্র্যাকটিস, আপনি প্র্যাকটিস করবেন। ইট ডাজন্ট রিয়েলি মিন দ্যাট ওই কোয়েশ্চেনগুলো আবার আসবে, বা ওই কোয়েশ্চেনগুলো আপনাকে দিচ্ছি জাস্ট এই কোয়েশ্চেনের বাইরে আর প্র্যাকটিস করা লাগবে না। নো, নট লাইক দ্যাট।
but there is a high possibility, since this is a computer based test, there is a high possibility of repeating the question. তো এই কারণে আমরা আপনাদেরকে ওই কোশ্চেনগুলো দিয়ে দিব, অ্যান্ড দেয়ার ইজ অ্যানাদার পসিবিলিটি অফ রিপিটিং দ্য রিডিং প্যাসেজ অ্যাজ ওয়েল, এবং এটা কিন্তু বর্তমানে হচ্ছে। দ্যাট ইজ ওয়াই হুএভার ইজ এনরোলিং উইথ দ্য কারেন্ট কোর্স, এরা আপনার রিসেন্ট টেস্ট যেগুলো আপনার মান্থ ওয়াইজ আসতেছে আইডিবি ব্রিটিশ কাউন্সিলে, এই কোশ্চেনগুলো আপনারা আমাদের ওয়েবসাইটে এক্সাম দিতে পারবেন ডাইরেক্ট। আপনি ডাইরেক্ট এক্সামই দিতে পারবেন রিসেন্ট কোশ্চেনের উপর। আপনি আমার কাছ থেকে শিখবেন স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড এভরিথিং, ওইটা আপনি অ্যাপ্লাই করবেন, ক্যামব্রিজে করতে পারেন। ক্যামব্রিজ যাদের করা হয়ে গেছে তারা রিসেন্ট কোশ্চেনগুলো করতে পারেন। কেমন কোশ্চেন আসতেছে, কেমন ভাবে আপনাকে প্রিপারেশন নিতে হবে কম্পিউটার বেস টেস্ট অনুযায়ী। ইটস নট লাইক আপনাকে আমি পেপার বেস সেটআপে পড়াবো, আপনাকে পড়াবোই কম্পিউটার বেস সেটআপে। তো এটা আই থিঙ্ক আপনার জন্য রিলেটেবল হবে। ওকে, এনি কোয়েশ্চেন সো ফার? ভাইয়া পেপার বেজ আর কম্পিউটার বেজের মানে বেসিক পার্থক্য তো আছে, কিন্তু মানে মূলত তো একই সবকিছু না? ভাই একটা পার্থক্য কোশ্চেন ছিল। জি ভাই, আলী ভাইয়া না? জি ভাই, একটা কোশ্চেন ছিল। আচ্ছা, আমি এই যে ইনার ইয়ের কোশ্চেনটা একটু অ্যান্সার করে নিই, তারপরে আমি বলতেছি, আপনার কথা বলতেছি। সেটা হচ্ছে difference between the paper based and the computer based test is only the way you are giving the exam. If you talk about the marking criteria and everything, all are same. So difference টা হচ্ছে আপনি কম্পিউটার বেস সেটআপে দিবেন, আপনার কম্পিউটার বেস সেটআপে প্র্যাকটিস করা দরকার, আপনার কম্পিউটার বেস সেটআপে প্র্যাকটিস করা দরকার, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ দ্য অনলি ডিফারেন্স। এবং আপনার দেখেন আপনার কি কি জিনিস দরকার। আপনার ফার্স্টে দরকার হচ্ছে একটা কিবোর্ড, A4 টেক বা যে কোনো কোম্পানির হোক, যে কমার্শিয়াল যে বড় কিবোর্ডগুলো আছে এই বড় কিবোর্ডগুলো লাগবে। তারপরে হাউ টু ইমপ্রুভ ইউর মাউস মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট, কারণ এখানে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ আছে। আপনার যে আইএলস যে ওয়েবসাইটে আপনি এক্সামটা দিবেন, ব্রিটিশ কাউন্সিল অথবা আইডিপি যেটাই হোক না কেন, আপনার এখানে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ আছে। ছোট ছোট ওয়ার্ড কিভাবে ওইটাকে ড্র্যাগ করে অ্যান্সারে আনবেন সেটা শেখানো হবে, এভরি ডিটেল। তারপরে আপনার কম্পিউটার বেস টেস্ট, আপনার আইএলস রাইটিং এ, আগে আইএলস রাইটিং কি ছিল, কোশ্চেনের উপরে সবাই পেপার বেজে নোটস নিত, এখন হয়ে গেছে কম্পিউটার বেস টেস্ট। নোটস আপনাকে নেওয়ার জন্য একটা পেপার দিবে। কম্পিউটার বেস টেস্ট আপনি নোটস পেপারে নেবেন কেন? এটা কম্পিউটারেই নেওয়া যায়। আপনার কম্পিউটারে ওই কিভাবে নোটসটা নিতে হয়, কি ধরনের নোটস নিলে আপনার লেখাটা সুবিধা হবে, এই সকল ধরনের স্ট্র্যাটেজি আপনাদেরকে শেখানো হবে। বুঝতে পারছি? Ali bhai, now you can ask your question. জি ভাই, আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে রাইটিং, যেটা রাইটিংটার জন্য মনে হয় যে ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে একটা ইয়ে করছে আর কি, যে পেপার বেস নিতে পারে। তো এটার কি কোনো ডেট হয়েছে? না, কোনো ডেট হয়নি ভাই, এটা হচ্ছে জুলাই শেষের দিকে হইতে পারে, দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি। ও আচ্ছা ভাই, আমি অনলাইনে সিলেটি আইএলটিএস এর সাথে অনেক দিন ছিলাম, মোটামুটি আমার বেসিক বা ওইগুলো হয়ে গেছে। এখন আমি কম্পিউটার বেসটা পরীক্ষা দিতে চাচ্ছি আর কি। তো আপনাদের ইয়েতে আমি কথা বলেছিলাম, তো গ্রুপে লিঙ্ক হোয়াটসঅ্যাপে লিঙ্ক পাঠাইছে, এই জন্য আমি আজকে জয়েন হয়েছি। ওকে, এই দ্যাট ইজ দ্য রিজন। দেখেন আমাদের এই যে কোর্সটা আপনারা ইয়ে করতেছেন, এই কোর্সের সাথে আপনাদের আমাদের একটা 1 মান্থের সাবস্ক্রিপশন আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে, ঠিক আছে? এই কোর্সের সাথে, ঠিক আছে? এটার মানে এই কম্পিউটার বেস টেস্টের ইন্টারফেসটা আপনাদেরকে প্র্যাকটিস করতে দেওয়া হবে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে যাতে করে আপনি এই কম্পিউটার বেস টেস্টের সাথে খুবই পরিচিত হতে পারেন, ঠিক আছে? তো আপনি আমাদের প্ল্যাটফর্মে প্র্যাকটিসও করতে পারবেন। জি, একটা কোশ্চেন ছিল ভাই, এই যে আপনাদের মাধ্যমে কি রেজিস্ট্রেশন করা যাবে? না, আমরা রেজিস্ট্রেশন করতে পারবো, মানে আমরা রেজিস্ট্রেশন করি না আর কি। হ্যাঁ, we ও had আচ্ছা আচ্ছা some আচ্ছা। offer to do the registration, but we're not doing it right now. Probably in future we can go with that. Anyone have any other সপ্তাহে question? জি, সপ্তাহে কয়দিন ক্লাস হবে ভাইয়া? সপ্তাহে 3টা করে ক্লাস হবে। 3টা করে ক্লাস। 3টা করে ক্লাস হবে।
And for the reading module, if you guys think that 3 classes are not enough, or probably you need another session, then we'll, we're planning to, give an extra session for reading module especially. Okay, like the review session. Okay, thanks. Okay, talking about IELTS, জি স্পিকিং আর লিসেনিং এর জন্য যে একটা বললেন যে প্রত্যেকদিন প্র্যাকটিসের জন্য জুমের লিংক দেওয়া হবে, ওটার মধ্যে ইমপ্রুভ করা মানে যাবে আর কি, তাই না? হ্যাঁ, ওইখানে আপনাকে ফ্লোর ক্রিয়েট করে দেওয়া হবে কথা বলার জন্য, এবং আপনাকে কোশ্চেন দিয়ে দেওয়া হবে, এবং কোশ্চেনের সাথে সাথে আপনি কথা বলবেন। কথা বলার পরে আপনার একটা ইনস্ট্রাক্টর ওখানে থাকবে। মানে ডিউ টু দ্য বিজি স্কেডিউল নর্মালি মানে আমি ওইভাবে আসলে প্রতিদিন থাকতে পারি না, বাট উই হ্যাভ আদার টিচার্স, তারা প্রতিদিন থাকে, এবং উইকলি 1 or 2 টাইমস আপনি আমাকে পাবেন। ঠিক আছে। ওকে ভাইয়া। আর টকিং অ্যাবাউট দ্য প্রাইস, যে একজন একটু বললেন কোর্সের সাথে কি টেস্টগুলো পাবো। হ্যাঁ, কোর্সের সাথে আপনি সবগুলো টেস্ট পাবেন। এটা হচ্ছে কম্বাইন্ডলি আমাদের এই প্যাকেজটা করা হয়েছে। এটা হচ্ছে দেখেন কম্বাইন্ডলি এটার প্রাইস আসছে 2500 টাকা ফর 1 মান্থ উইথ আনলিমিটেড প্র্যাকটিস, আনলিমিটেড মক টেস্ট। বেসিক্যালি আপনি আমাদের ওয়েবসাইটে আনলিমিটেড মক টেস্ট দিতে পারবেন এই প্যাকেজে, এই পুরো কোর্স প্লাস প্যাকেজের আন্ডারে। বাট আপনারা যারা আজকে এই যে যারা কোর্স করছেন, আপনারা এখন মানে কালকে হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ক্লাস। বেসিক্যালি কালকে রাত 9টা থেকে হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস। মানে উইথিন ভেরি শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম যারা মানে পেমেন্টটা ক্লিয়ার করবেন, তারা হচ্ছে এটাতে 500 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। এটা হচ্ছে 200 টাকা, সরি 2000 টাকা, সরি নট 200 টাকা, 2000 টাকা আসবে। এই 1 মান্থের আপনি আনলিমিটেড প্র্যাকটিস টেস্ট আপনি আমাদের এখানে দিতে পারবেন উইথ এক্সপ্লানেশন অ্যান্ড এভরিথিং, যেটা আমাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে। ঠিক আছে। আর হচ্ছে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব ফ্যাসিলিটিস আপনি পাবেন 30 days অনওয়ার্ডস। এবং এখানে আরেকটা বেনিফিট, এডিশনাল বেনিফিট পাবেন, সেটা হচ্ছে আপনি মানে পুরো মান্থে আর এডিশনাল 12 days, মানে উইকলি আরো 3 দিন পাবেন। সেটা হচ্ছে প্রবলেম সলভিং সেশন। মনে করেন আপনি আপনাকে একটা টপিক পড়ালাম, ঠিক আছে, ক্র্যাশ কোর্সে একটা টপিক পড়ালাম, এটা 1.5 hour ক্লাস হয়। এটা 1.5 hour ক্লাসের পরে আপনাকে পরের দিন, মনে করেন আজকে আপনার ক্লাসটা হইলো, কালকের পরের দিন, সরি কালকেই আপনি একটা প্রবলেম সলভিং সেশনে ঢুকতে পারবেন। আপনাকে একটা প্রবলেম সলভিং সেশনে ঢুকানো হবে। সেখানে হচ্ছে বেসিক্যালি স্টুডেন্টরা কোশ্চেন করে টিচারকে, টিচার হচ্ছে ওইখানে অ্যান্সার করবে যে হ্যাঁ এই প্রবলেমের এইভাবে করা যায়। আপনি অ্যানাদার একটা 1 ঘন্টার সেশন পাবেন, ওটাও 1 ঘন্টার হয়। বুঝতে পারছি তো? এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি, এখন আপনি যদি ক্যালকুলেট করেন তাহলে আপনি আমাদের সাথে 30 days, মানে 30 দিনের কোর্স, 30 দিনই আপনি আমাদের সাথে থাকতে পারবেন। তো আপনি ধরতে পারেন যে আপনার ক্লাস 30টা। বুঝতে পারছি বিষয়টা হচ্ছে এমন। ক্লাস রেকর্ডেড থাকবে, ইফ ইউ মিস এনি ক্লাস আপনি ক্লাসের রেকর্ডিংটা পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, রাইট আফটার দ্য নেক্সট ডে। এবং হচ্ছে যা প্রবলেম সলভিং সেশন, যেগুলো যে আপনার কথা বললাম, প্রবলেম সলভিং সেশনগুলো রেকর্ডেড থাকে। ইফ ইউ ডু নিড দ্যাট, ইউ উইল গেট দ্য রেকর্ডিং অ্যাজ ওয়েল। ওকে, এখন হচ্ছে তাহলে কখন হবে টাইমটা? কোর্স ফি দেখেন, আমি আরেকবার বলতেছি, কোর্স ফি যদি বলেন, এই যে আমি লিখে দিচ্ছি কোর্স ফি, দেখেন সিম্পল কোর্স ফি। কোর্স ফি এটা হচ্ছে কোর্স ফি প্লাস হচ্ছে 1 মান্থ আনলিমিটেড প্র্যাকটিস। আপনি আমাদের যে ওয়েবসাইট আছে এখানে একটা মাস মানে যে 1 মাস আপনি আমাদের কাছে কোর্স করবেন, এই একটা মাস আপনি কন্টিনিউয়াসলি প্র্যাকটিস করতে পারবেন with recent tests, starting from the recent test to outside of Cambridge premium test. We have some premium tests as well. এগুলো আপনি কম্পিউটার বেস সেটআপে দিতেই পারবেন। আমি এটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। কম্পিউটার বেস টেস্টে এটা আপনি দিতেই পারবেন। আপনি দিবেন, আপনার ইভ্যালুয়েশন পাবেন। আপনি স্পিকিং দিবেন, স্পিকিং দিতে পারবেন। রাইটিং দিবেন, রাইটিং এআই ইভ্যালুয়েশন পাবেন। একটা মাস আনলিমিটেড এই প্যাকেজের আন্ডারে। বুঝতে পারছি? এবং এই পুরো প্যাকেজটা, এই যে পুরো প্যাকেজটা, এই পুরো প্যাকেজটার হচ্ছে প্রাইস হচ্ছে 2500 টাকা প্রাইস। ঠিক আছে। বাট কালকে আমি এখানে বলে দিচ্ছি, দেখেন এটা আমি লাস্ট টাইম আমি যখন এটা নিয়েছিলাম, এটা নিয়ে অনেক কনফিউশন ক্রিয়েট হয়েছিল, আমি এই কারণে আজকে লিখে দিচ্ছি। টুমরো, উইথিন টুমরো আপনারা যারা আচ্ছা, এটা আমি আজকে 12টা দিলাম আর কি, মানে কালকে 12টার ভিতরে যারা পেমেন্ট করবেন তারা হচ্ছে এই অ্যামাউন্টটা 2000 টাকা করে করতে পারবেন।
কালকে 12টার ভিতরে যারা পেমেন্ট করবেন মেক শিওর মানে ওনাদেরকে বলে রাখবেন যে হ্যাঁ আমি এখানে পেমেন্টটা করব। আপনি এই পেমেন্টটা মানে 12টার ভিতরে যদি মেক শিওর করতে পারেন তাহলে হচ্ছে আপনি বেসিক্যালি 2000 টাকা পেমেন্ট করতে পারবেন। আর 12টার পরে বেসিক্যালি যখন ওই যে কোর্স একেবারে শেষ হয়ে যাবে, শেষ মুহূর্তে অনেকে এসে বলে যে আমি ভর্তি হব, তখন কিন্তু বেসিক্যালি আপনাকে ওই 2500 টাকা যেটা ওইটা দিয়ে ভর্তি হতে হবে। নো ভাই, এখন আর পেপার বেস হয় না। ওকে, ইন ফার্দার ক্লাসের টাইম আফটার 1 শিডিউলটা month ক্লোজ বলেন। উইল প্রোভাইড। হ্যাঁ ডেফিনেটলি ভাই, ওটা প্রোভাইড করা হবে। হ্যাঁ, ক্লাস হবে হচ্ছে 9টায়, ক্লাস হবে হচ্ছে 9টায়, ক্লাসগুলো রেকর্ডেড থাকবে। হ্যাঁ, আরেকজন কে যেন কি বলতেছিলেন? একটা ভাই কে যেন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। ভাই আমি তো এই যে উইকেন্ডে ক্লাস করতে চাই, শুক্রবার শনিবার হলে ভালো হয়। আমি শুক্র ব্যাংকে আছি তো। শনিবারেও আমাদের একটা দেখেন, আপনার যদি এরকম স্পেসিফিক রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে আমি শুক্র শনিবার ক্লাস করতে চাই, তাহলে শুক্র শনিবারের জন্য আমাদের একটা ব্যাচ ফিউচারে আসতেছে, তাহলে আপনার কিছুদিন ওয়েট করতে হবে যদি শুক্র শনিবারে করতে চান। আচ্ছা, অথবা ঠিক আছে, শনি সোম বুধ এই 3 দিন আছে কিনা? শনি সম্বুধ আপনার এই ইয়েটা নেই, বাট শনি সম্বুধ হচ্ছে ওই যে আপনি যদি এই কোর্সেরটা নেন, এই যে এই কোর্সটা যখন নেবেন, শনি সম্বুধ জি। হচ্ছে আপনার প্রবলেম সলভিং সেশন আছে সন্ধ্যা 7:30টা থেকে। এই শনি সম্বুধ প্রবলেম সলভিং সেশনে অ্যাটেন্ড হতে পারবেন। আর ওই যে ক্লাসগুলো যেগুলো আপনি মিস করবেন, এই ক্লাসগুলোর আপনি রেকর্ডিং নিয়ে নেবেন, আপনি ক্লাসগুলোর রেকর্ডিং নিয়ে নেবেন, আর প্রবলেম সলভিং সেশনটা হচ্ছে আপনি অ্যাটেন্ড করবেন, এটাও করতে পারেন। আচ্ছা ভাইয়া ঠিক আছে, ওই যে ক্লাসগুলো বলে কি আপনি 30 দিন, আপনি নেবেন আপনি 30 প্র্যাকটিক্যাল দিনই নাকি? আপনি টিচার পাচ্ছেন, 30 দিনই আপনার সাথে টিচার থাকবে। ঠিক আছে, নট ইভেন এ সিঙ্গেল দে উইল মিস। ভাইয়া ক্লাসগুলো কি সব আপনি নেবেন আমাদের কোর্সে? না না না, আমি আবার লিখে দিই, দাঁড়ান, এটা হচ্ছে 12 AM, কালকে দুপুর 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 আমি বাংলা লিখে দিচ্ছি, দেখেন, নো, দুপুর 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 12টা, দুপুর 12টা, কারণ যে ক্লাসই তো 9টায়, ক্লাস হচ্ছে রাত 9টায়। ঠিক আছে, ওকে, আমি আপনাদেরকে ওই ইয়েটা দেখাই, তাহলে হচ্ছে আপনারা বেশি ইয়ে করতে পারবেন, যেটা যেটা হয়তো বা আপনাদেরকে হেল্প করবে ইন টার্মস অফ মেকিং দ্য ডিসিশনস ওভারঅল। সো এইটা হচ্ছে, দিস ইজ দ্য প্যাকেজ দ্যাট আই এম টকিং অ্যাবাউট। অলরাইট, লগ ইন করা নেই। এই যে দেখেন, দিস ইজ দ্য থিং দ্যাট আই এম টকিং অ্যাবাউট। ক্লাস হবে হচ্ছে 3 দিন, মানে 3 দিন, সপ্তাহে 3 দিন হচ্ছে ক্লাস। আমি আবার বলে দিচ্ছি, দেখেন, সপ্তাহে 3 দিন হচ্ছে 3টা ক্লাস, 1.5 ঘন্টা করে, 9টা থেকে রাত 10:30 পর্যন্ত, এটা হচ্ছে সাপ্তাহিক 3 দিন করে ক্লাস। আর আপনি 3 দিন করে আপনি যদি ইয়ে করেন, আপনি যদি ওই যে ওই আমাদের যে পুরো প্যাকেজটা যেটা বললাম, এখানে আরো 3 দিন এডিশনাল পাবেন হচ্ছে 1 ঘন্টা করে, সেটা হচ্ছে প্রবলেম সলভিং সেশন। আপনাদের যে ক্লাসটা করানো হবে তার একটা রিভিউ টাইপ অফ হতে পারেন, ওইখানে আসবেন, আপনার যে প্রবলেমগুলো হচ্ছে এই প্রবলেমগুলো আপনি এখানে প্র্যাকটিস করবেন। এখানে যে ক্যামব্রিজ 20 থেকে দেখেন 1 পর্যন্ত দেওয়া আছে, এই যে রিডিং এর, এটা হচ্ছে রিডিং এর, হ্যাঁ, ক্যামব্রিজ 20 থেকে দেখেন ক্যামব্রিজ 1 পর্যন্ত দেওয়া আছে, এবং এটা আপনি কম্পিউটার বেস টেস্টে সেটা প্র্যাকটিস করবেন। এই যে এটা হচ্ছে আপনার প্র্যাকটিস করবেন, এই যে প্ল্যাটফর্ম, এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে ক্যামব্রিজ টেস্ট 1, এই যে আপনার লেফট সাইডে প্যাসেজ, এই যে হচ্ছে রাইট সাইডে, আপনি অ্যান্সার করেন, এই যে অ্যান্সার করছেন, অ্যান্সার করে এটাকে সাবমিট করেন, এই যে আপনি অ্যান্সার সাবমিট করবেন, এটাকে সাবমিট, এই যে সাবমিট হয়ে গেছে। সাবমিট হয়ে গেলে আপনাকে একটা ব্যান্ড স্কোর দিয়ে দিবে, এই যে ইওর স্কোর ইজ দ্যাট, আপনার যে অনুযায়ী আপনি পাবেন সেটা আপনাকে দিয়ে দিবে এখানে। হ্যাঁ, ও এখানে একটা ফর্ম দেওয়া হয়েছে, ওকে, আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা ফর্ম দেওয়া হয়েছে। ওকে, আপনাদের জন্য জিনিসটা আরো ইজি করে দিই, এই যে ফর্মটা দেখতেছেন, আপনি যদি মানে পেমেন্টটা না মানে ওই একটু লেট হয়, তাহলে এই মেক শিওর এই আপনি ফর্মটা ফিল আপ করে রাখবেন। এই ফর্মটা ফিল আপ করলে আপনার বিষয়টা আরো সিকিউর হয়ে যাবে। না না ভাই, আনফরচুনেটলি 12টা, কালকে ক্লাসটাই হচ্ছে 9টায়। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাটেন্ড দ্য ক্লাস দেন ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর ইউ আর মেকিং দ্য পেমেন্ট আর্লি, অর ইফ ইউ জাস্ট এরপরে করলে আপনাকে বেসিক্যালি উইল হ্যাভ টু পে 2500 বেসিক্যালি। সো এইখানে দেখেন, আপনাদের জন্য জিনিসটা আরো ইজি করে দেওয়া হয়েছে। আপনাদের অনেকেই আছেন যারা ক্যামব্রিজের রিডিং পড়ে বুঝতে পারেন না। এই যে হচ্ছে আপনার অ্যান্সারের লোকেশন, দেখেন, এইটা হচ্ছে 1 নম্বরের অ্যান্সার হচ্ছে
ইউ ক্লিক অন দ্যাট, ওই যে আপনার লোকেশনে চলে যাবে। আপনি মনে করেন খুঁজতেছেন এই 8 নম্বরের অ্যান্সার, এই যে ক্লিক অন দ্যাট, ওই যে 8 নম্বরে চলে গেছে। মনে করেন আপনি চাচ্ছেন এই যে এখানকার আনসার, এই 12 নম্বরের আনসার চাচ্ছেন, ইউ ক্লিক অন 12, ওই যে 12-এ চলে যে ও বিপিং করা শুরু করবে। এইভাবে ক্যামব্রিজের 1 থেকে 20 পর্যন্ত সবগুলোর এইভাবে লোকেশন প্লাস অ্যান্সারের এক্সপ্লেনেশন। আপনার এক্সপ্লেনেশন দরকার, এই যে আপনার এক্সপ্লেনেশন, এই যে এক্সপ্লেনেশন দেওয়া আছে, এটা কেন হয়েছে, এগুলো ভাইয়া সব আপনি এই এখানে এই পাবেন। মডিউল ভাই এই মডিউল গুলো তখনই মানে আমি প্র্যাকটিস করবো তখন আপনার ক্লাসগুলো শেষ হবে, তাই না? হ্যাঁ, আচ্ছা আপনি ভাই, ওটাও করতে পারেন। ক্লাস শেষ হওয়ার পর। আর ফার্স্টে তো আমরা কিছু বুঝবো না, আপনাদের ক্লাস মানে একবারে বিগিনার আমরা, তো তাহলে তো আমরা ক্লাস করার পরই করতে হবে। আহ, আপনি ক্লাসটা কি সকাল ভাই জি, ক্লাসটা কি সকাল 9টায় না রাত্র 9টায়? রাত্রে 9টায় ভাই। সকাল 9টায় দিলে আমি জানি এখানে আপনার অনেকেই আছেন, বলবেন যে আমার দ্বারা কোনোভাবেই সম্ভব না। ভাই আপনি কি বলতেছিলেন ভাই, আমি প্রশ্নটা করছিলাম। আমি বলতেছি দেখেন, কোর্স ফি হচ্ছে 2000 টাকা। আমি কি বললাম যে এর ভিতরে হচ্ছে আপনার একটা ইয়ে আছে, এই যে সাথে সাবস্ক্রিপশন ফি অ্যাড করা আছে, তাই তো? ওই যে আপনি মানে 2500 টাকা নর্মালি, যারা কালকে 12টার ভিতরে পেমেন্ট করবেন তারা হচ্ছে 2000 টাকা পেমেন্ট করতে পারবেন, এর সাথে একটা 1 মান্থ সাবস্ক্রিপশন ফি। এখন ইফ ইউ ডু থিঙ্ক যে আমি যখন প্র্যাকটিসটা শেষ হয়ে যাবে, আমার কোর্সটা শেষ হয়ে যাবে, আমি তখন করতে যাচ্ছি, ইউ মেক দ্য পেমেন্ট হেয়ার। এবং আপনি ওনাকে বলে দিবেন, আপনার যে কাউন্সিলর থাকবে, যে আপু আমি আমার সাবস্ক্রিপশনটা এখন অ্যাড করতে চাচ্ছি না, কোর্সটা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমি আমার এটা অ্যাড করব। তখন আপনি ওইটা অ্যাড করে নেবেন, দ্যাটস ইট। বুঝতে পারছি ভাই? যাদের রেকর্ডেড সেশনের প্রয়োজন আছে তারা ওনাদেরকে একটু জানাবেন, যারা কাউন্সিলরের সাথে যোগাযোগ আছে বা কানেক্টেড আছেন, তাদের সাথে ইয়ে করার পর মেবি ওনারা আপনাকে ওইটা প্রোভাইড করবে। ঠিক আছে? সো দিস ইজ দ্য থিং বেসিক্যালি। হ্যাঁ, এই যে আপনার এটা হচ্ছে আপনি পাবেন। হ্যাঁ, আর এই যে হচ্ছে দেখেন, যেটা হচ্ছে আপনাদের সব থেকে প্রয়োজন এখন বর্তমানে, যেহেতু কোশ্চেনগুলো অতিরিক্ত পরিমাণে রিপিট হচ্ছে, এই যে দেখেন রিসেন্ট টেস্ট, এই যে হচ্ছে আপনার এপ্রিল মাসের টেস্ট, এই যে এপ্রিল মাসে যে যতগুলো টেস্ট হয়েছে, ব্রিটিশ কাউন্সিল আইডিপিতে যতগুলো টেস্ট হয়েছে, এই যে রিডিং এর টেস্ট, ইউ ক্লিক অন দ্যাট, এই যে আপনি একেবারে রিয়েল এক্সাম ইন্টারফেসে চলে গেলেন। এই যে আপনার প্যাসেজ, এই যে আপনার কোশ্চেন, অ্যান্সারও দেওয়া আছে। সাবমিট করবেন, সাবমিট করার পর আপনি আপনার অ্যান্সার মিলাই দেখবেন যে কয়টা হয়েছে কয়টা হয় নাই। অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। ওকে? ভাই হ্যাঁ ভাই, এটার এটা সাবস্ক্রিপশন আপনাদেরকে কত টাকা? জি ভাই, ভাই এই যে এটার সাবস্ক্রিপশন কি আলাদা, তার মানে কত টাকা হইতে পারে এটার আলাদা কিনলে? এটা কম্বাইন্ডলি আমরা দিচ্ছি এখন, রাইট নাও ইজ গোয়িং অন এ, মানে এটা হচ্ছে নর্মালি এটার যে প্রাইস, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে প্রাইসটা হচ্ছে 2500 টাকা উইথ কোর্স। হ্যাঁ ভাই এটা বুঝতে পারছি, বাট আপনি যে বললেন আমার এই সাবস্ক্রিপশনটা করে নেওয়ার জন্য। হ্যাঁ, আপনি আমি আপনাকে বলি, দেখেন এটা হচ্ছে ইউর গোল্ডেন অপরচুনিটি। এই নর্মালি এই যে প্যাকেজটা বলতে, সেটা হচ্ছে 1 মান্থের প্যাকেজ। ঠিক আছে? ভেরি ক্লিয়ার, লেট মি গিভ ইউ দ্য প্রপার আন্ডারস্ট্যান্ডিং। সেটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে 1 মান্থের প্যাকেজ, যেটার ওয়ার্থ হচ্ছে 1000 টাকা। 1000 টাকা হচ্ছে 1 মান্থের প্যাকেজ। এই 1 মান্থের প্যাকেজ 1000 টাকা। এখন আপনি যদি পরে ইন্ডিভিজুয়ালি নিতে হয়, তাহলে আপনাকে 1000 টাকা আলাদা পে করে নিতে হবে। বাট আপনি যদি এখন নেন কোর্সের সাথে, তাহলে, এবং পেমেন্টটা যদি আপনি কাল দুপুর 12টার ভিতরে করতে পারেন, তাহলে হচ্ছে আপনি এটা 2000 টাকা পেয়ে যাবেন। কোর্স ফি 1500 টাকা, আর এই প্যাকেজটাতে পাচ্ছেন হচ্ছে 500 টাকা ডিসকাউন্ট। বুঝতে পারছি? তাহলে হচ্ছে এই প্যাকেজটা আপনি 500 টাকায় নিতে পারবেন। দ্যাটস ইট, দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। জি ভাই, ভাই বুঝতে পারছি। কালকে কি বিকেল পর্যন্ত টাইমটা দেওয়া যায় না? সকালে যারা অফিসিয়াল থাকবে তাদের আসলে আচ্ছা, যদি আমি এই কারণে বললাম, যদি আপনার বিকেল হয় তাহলে মেক শিওর ইউ আর এই ফর্মটা ফিল আপ করতেছেন, এবং আপনার যারা কাউন্সিলর আছে ওনাদেরকে জাস্ট একটু জানিয়ে দিবেন যে দিস ইজ মাই শর্ট কামিংস, আই ওয়ান্ট টু মেক দ্য পেমেন্ট উইদিন আফটারনুন। ঠিক আছে? এটা জাস্ট বেসিক্যালি জানাই দিলেই হবে। আর এইটা হচ্ছে আপনার রিসেন্ট টেস্ট। অ্যান্ড এইখানে যেটা আর একটা মেজর কনসার্ন থাকে সবার, এই যে হচ্ছে আমাদের প্রিমিয়াম প্যাসেজ আউটসাইড অফ ক্যামব্রিজ। এটা দেখেন আমাদের প্রিমিয়াম প্যাসেজ, এগুলোও সেম উইথ এক্সপ্লেনেশন এন্ড এভরিথিং, যেগুলো দেওয়া আছে দেখেন। আপনি টেস্টটা দিবেন, টেস্টটা দেওয়ার পর আপনার রেজাল্ট দেখাবে। এই যে এখানে রিভিউ এন্ড এক্সপ্লেনেশনে যাবেন, আপনার যদি ইয়ে প্রয়োজন হয়, যেমন এই যে এইটা 4 নাম্বার খুঁজতেছেন, ক্লিক অন 4, ওই যে 4 নাম্বার চলে আসবে। এক্সপ্লেনেশন চাই, এই যে এক্সপ্লেনেশন সব দেওয়া আছে। ঠিক আছে? এটা পাবেন। আর হচ্ছে যেটা আপনাদের অনেকেরই একটা ইয়ে থাকে, মানে খায়েশ থাকে, যে সেটা হচ্ছে এই প্রিমিয়াম লিসেনিং টেস্টও আছে দেখেন।
এখানে প্রিমিয়াম লিসেনিং টেস্ট আছে যেগুলো একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করা বা একটু স্পিডি করা, যাতে করে আপনাদের এই দ্রুত কনভারসেশন গুলো শুনতে সুবিধা হয়। এবং এটা হচ্ছে একটু ক্যামব্রিজ থেকে আলাদা। আপনারা অনেকেই জানেন যে মানে আইএলটিএস এক্সামে এখন বর্তমানে নো মোর দেন 2 ওয়ার্ডস, নো মোর দেন 3 ওয়ার্ডস আছে। আপনি নো মোর দেন 2 ওয়ার্ডস, নো মোর দেন 3 ওয়ার্ডস আপনি দিয়ে মানে পাওয়ারওয়ালা চশমা দিয়ে খুঁজলেও দেখবেন যে অতিরিক্ত পরিমাণে পাচ্ছেন না আপনার ক্যামব্রিজের প্যাসেজে, মানে ক্যামব্রিজের লিসেনিং এ, যেটা আপনি এখানে পাবেন। আমাদের এই প্রিমিয়াম লিসেন গুলোতে অতিরিক্ত পরিমাণে নো মোর দেন 2 ওয়ার্ডস, 3 ওয়ার্ডস দেওয়া আছে, আপনি এখানে প্র্যাকটিস করতে পারবেন। ওকে, যারা বিগিনার, হ্যাঁ আমি যারা বিগিনার, যদি বিগিনার হয়ে থাকেন তাহলে ডেফিনেটলি এই কোর্সটা আপনার জন্য না। উই হ্যাভ ফাউন্ডেশন কোর্স, আপনি ওইখানে এনরোল করতে পারেন, ঠিক আছে, যদি বিগিনার হয়ে থাকেন। ওকে, ফর্মটা এই যে অলরেডি দেওয়া আছে। ওকে, আই এম টেলিং মাই কাউন্সিলার্স টু গিভ দ্য ফর্ম এগেন। ওই যে আপনাকে ফর্মটা আবার দিয়ে দিয়েছে, দেখেন ওই যে ফর্ম, এটা হচ্ছে আপনাদের ফর্ম। এটা হচ্ছে আপনার প্রিমিয়াম লিসেনিং টেস্ট দ্যাট ইউ গাইস ক্যান সি। দেখেন এখানে কতগুলো টেস্ট দেওয়া আছে। ক্যামব্রিজের পাশাপাশি প্রিমিয়াম লিসেনিং টেস্টগুলো আপনারা পাবেন এই ওই আপনারা যদি মানে এই কোর্সটা নেন আর কি। হ্যাঁ, এটার ভিতরে এই যে রাইটিং টেস্ট, আপনার ক্যামব্রিজের বাইরে রাইটিং টেস্ট দরকার যেগুলো রিসেন্টলি আগে এক্সামে আসছে, এই যে বললাম না রিসেন্ট টেস্টগুলো, এই যে এখানে দেওয়া আছে। অ্যাকচুয়ালি যাবেন, ইউ ক্লিক অন টেক এ টেস্ট, এখানে এই যে আপনার কোশ্চেন দেওয়া আছে, দেখেন এই যে কোশ্চেন দেওয়া আছে, এখানে আপনি অ্যান্সার করবেন, অ্যান্সার করে সাবমিট করবেন, আপনার ইভ্যালুয়েশন পেয়ে যাবেন। বুঝতে পারছেন? হাউ নাইস ইট ইজ। ভাই আপনার ফাউন্ডেশন কোর্স কত দিনের বা কত মাসের? ফাউন্ডেশন কোর্সটা হচ্ছে 2 মান্থের। হ্যাঁ, মানে হ্যাঁ রেকর্ডেড ফাউন্ডেশন ফি কোর্স 2 লাগবে? মান্থের এবং এটা চলমান আছে। হ্যাঁ, ফাউন্ডেশন কোর্সে আপনি চাইলে ইয়ে হতে পারেন, আপনি আমাদের যারা কাউন্সিলর আছে আপনি ওনাদের সাথে একটু যোগাযোগ করলেই হবে। ওকে, আর এই যে এখানে আমি এটা আপনাদেরকে দেখালাম, এটা হচ্ছে আপনার স্পিকিং টেস্ট, আপনি স্পিকিং টেস্টও দিতে পারবেন, ক্যামব্রিজের পাশাপাশি প্রিমিয়াম গুলোও দিতে পারবেন, ঠিক আছে। এই যে হচ্ছে প্রিমিয়াম স্পিকিং টেস্ট, আর এগুলো হচ্ছে সব ক্যামব্রিজ। এই যে লিসেনিং টেস্ট, রাইটিং টেস্ট, স্পিকিং টেস্ট 20 থেকে 1 পর্যন্ত সব আছে। আর ওই যে বললাম যে আপনাদের অনেকেরই আছেন যাদের বিভিন্ন ধরনের স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস দরকার, ঠিক আছে। এই যে এখানে ফাউন্ডেশনের রিসোর্সেস পাবেন এখানে, ঠিক আছে। এই যে ফাউন্ডেশন, যাদের গ্রামাটিক্যাল প্রবলেম আছে, ক্র্যাশ কোর্সে ভর্তি হচ্ছেন তারপর অনেক গ্রামাটিক্যাল প্রবলেম আছে, সেটাও এখানে পাবেন। আর এই যে ইফ ইউ ক্লিক অন দ্যাট এগেন, দেন এখানে এই যে আপনার গ্রামাটিক্যালের জন্য, গ্রামারের জন্য আলাদা রিসোর্সেস দেওয়া আছে, ভোকাবুলারি দেওয়া আছে, ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়মস যেগুলো আপনাদের প্রয়োজন সব এখানে দেওয়া আছে, এগুলো সব আপনি পাবেন। ওকে, আচ্ছা ভাইয়া, উইকেন্ড কোর্সটা কবে থেকে চালু করবেন? এটার নোটিফিকেশন কিভাবে পাবো? কোনটা? উইকেন্ডে যে শুক্র শনির যে কোর্সটা আপনি নেক্সট চালু করতে চাচ্ছেন, এটা এটা প্ল্যান নিশ্চয়ই হচ্ছে এখন আর কি, চালু মানে হয়নি। এটা এখনো শিওর হয় নাই, বাট মানে এটা হচ্ছে একটু ইয়ে হবে। এই ফর্মটাই যে এখানে দেওয়া আছে ভাই, এই যে গুগল ফর্ম যেটা, এটাই, ঠিক আছে, গুগল ফর্ম দেওয়া আছে। আর ওইটা আমরা এখনো মানে প্ল্যানিং এ আছে ওইটা, মানে এখনো মানে বলতে পারেন যে প্রসেসিং এ আছে। বাট ওই যে যদি আপনার মানে আপনি রেকর্ডেড ক্লাস দেখে মানে আপনার হয়ে যায় আর কি, তাহলে ইউ ক্যান এনরোল ইন দিস কোর্স। বেসিক্যালি আপনি ওইটার রেকর্ডিং পাবেন, আর আদার অল্টারনেটিভ ডেতে যে প্রবলেম সলভিং সেশনগুলো আছে, প্রবলেম সলভিং সেশনগুলো আপনি জয়েন করতে পারবেন, ঠিক আছে। রেকর্ডেড ক্লাসের একটা অসুবিধা কি, যে দেখা গেল আমার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে সেটা তো আমি আপনাকে সরাসরি করতে পারছি না। ওইটা ওই যে আপনি আর প্রবলেম সলভিং সেশন এসে উইকেন্ড, করতে পারেন, আপনি ওইটা প্রবলেম সলভিং সেশন এসেই তো করতে পারছেন, ওর পরের দিনই প্রবলেম সলভিং সেশন। আচ্ছা আচ্ছা, উইকেন্ড বুঝতে পারছি, সেশনটা আমি এই একটু কারণেই তাড়াতাড়ি হচ্ছে আমার ওইটা করতে পারেন তাহলে এইভাবে আমরা আপনাদের জব রাখা হোল্ডার হয়েছে। যারা, জি, জি জি, জব হোল্ডারদের জন্য ভালো হয় এটা। থ্যাংক হ্যাঁ, ইউ। ওকে, আমি আপনাদেরকে জাস্ট একটা জিনিস দেখাই দিই, কারণ যে সবই বললাম, রাইটিং নিয়ে কিছু বললাম না। কয়েকজন তো বলছিলেন রাইটিং এ প্রবলেম, ঠিক আছে। সবাই চায় আপনার মতো একজন মেন্টর থেকে ইনস্ট্রাকশন নিতে হবে, কোশ্চেন ক্লাসগুলো কি আপনি নেবেন? ওকে, এটা নর্মালি আমি যেদিনই ক্লাস নিতে আসি, ঠিক আছে, আমার একটা স্টুডেন্ট গত ক্লাসে বলছিল, এই যে একজন কমেন্ট করছে, ইকবাল টু এভরিওয়ান। ওকে ইকবাল ভাই, আপনার জন্য এবং সবার জন্য বলতেছি, এখানে অনেকের একটা মানে কনফিউশন থাকে যে দেখায় ক্যাটরিনা নিয়ে আসে জরিনা। এটা আমার গত ক্লাসে একটা স্টুডেন্ট বলছিল যে দেখায় ক্যাটরিনা নিয়ে আসে জরিনা। তো বিষয়টা আসলে এমন না, আপনি যা দেখতেছেন আপনি ওইটাই পাবেন। মানে আমি মানে ক্লাসগুলা নিব, এমন ইফ ইউ ডু নট সি মি দেয়ার
then just ask for the refund. That's it. Okay? আমি নিব ভাই, আপনি মানে আপনার ইয়ে করার জন্য কোনো দরকার নেই। আহ, আপনি ফর্মটা দেখতে পাচ্ছেন না? ওকে, ঠিক আছে, আমি এখানে বলে দিচ্ছি, ওরা আবার দিচ্ছে। আপনার ফর্মটা আবার দিয়ে দেন এখানে। আমি জাস্ট আপনাদেরকে, যারা রাইটিং এ প্রবলেম আছে, আপনাদের এখানে অনেকেরই আছেন রাইটিং এ প্রবলেম আছে, আমি দেখি, আমি বলে দিচ্ছি যে আপনাদের রাইটিং, আমি একটু এইটুকু এনশিওর করলাম যে আপনাদের রাইটিংটা আমি 6.5-এ ত্বরান্বিত করে দেবো, আপনি যেখানেই থাকেন। এখন কিভাবে করব? আপনার এই যে দেখেন, আপনার রাইটিং এর মার্কিং ক্রাইটেরিয়া আগে বুঝতে হবে আপনাকে। আমি যদি এটাকে আপনাকে বোঝাই বলি, তাহলে আপনার প্রথমেই যে জিনিসটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে রাইটিং মার্কিং ক্রাইটেরিয়া। মার্কিং ক্রাইটেরিয়ার ভিতরে কি আছে? টাস্ক রেসপন্স বা টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট, এটা হচ্ছে একটা। এরপরে যেটা আসে সেটা হচ্ছে কি? ডাবল সি, কোহেরেন্স অ্যান্ড কোহেশন, আপনি যে লেখাটা লিখছেন সেটা ক্লিয়ার কিনা। এরপরে আসে হচ্ছে লেক্সিক্যাল রিসোর্স মানে ভোকাবুলারি। এরপরে আসে কি? গ্রামার। এটা হচ্ছে 4টা ক্রাইটেরিয়া। এখন আমি যদি আপনাকে বলি যে যে ভাইয়া, আমি আপনাকে এই যে ভোকাবুলারি আর গ্রামার, এটা আপনাকে সলভ করাই দেবো 1 মাসে, এটা কিন্তু পসিবল না। 1 মাসে আপনাকে লেক্সিক্যাল রিসোর্স আর ভোকাবুলারি আপনাকে 1 মাসে করে দেওয়া পসিবল না। এবং এটা যদি আমি আপনাকে বলি যে 1 মাসের ভিতরে আপনি সলভ করে ফেলেন, তাহলে দেখবেন যে আপনার আইএলস দেওয়াটা, মানে আইএলস দিতে দিতে হয়তো বা 2-1টা চুলও পেকে গেছে, এরকম হইতে পারে। ওকে, তো আমরা যেটা করব, এখন আপনি বলতে পারেন তাহলে লেক্সিক্যাল রিসোর্স নিয়ে কাজ করবেন না, গ্রামার নিয়ে কাজ করবেন না, তাহলে আমার মানে ব্যান্ড স্কোরটা উঠবে কিভাবে? ব্যান্ড স্কোর উঠার সহজ পন্থা সেটা হচ্ছে কি? ওয়ার্ক অন দিস টু, টাস্ক রেসপন্স অ্যান্ড কোহেরেন্স অ্যান্ড কোহেশন। আই হ্যাভ মেড দ্য টেমপ্লেট, যেটা আমি ইউজ করেছি, আমার স্টুডেন্টরা ইউজ করে উপকার পেয়েছে। এই প্রুভেন যে টেমপ্লেটগুলো আছে, এই টেমপ্লেটগুলো অনুযায়ী মূলত আপনাদেরকে স্যাম্পল আনসার তৈরি করে দেখায় দেওয়া হবে যে কিভাবে আসলে এই টাস্ক রেসপন্স এবং এই ডাবল সি। এবং এটার জন্য কি করা লাগে? আপনাকে একটা ভালো থিসিস স্টেটমেন্ট লিখতে হবে, ঠিক আছে? একটা থিসিস স্টেটমেন্ট লিখতে হবে। থিসিস স্টেটমেন্ট লেখার পরে কি, আপনার বডি প্যারাগ্রাফে যখন যাবেন, এই যে আপনার বডি প্যারাগ্রাফ 1 আর বডি প্যারাগ্রাফ 2 লিখবেন। বডি প্যারাগ্রাফ 1 আর বডি প্যারাগ্রাফ 2 লিখতে গেলে আপনার প্রথমে কি লেখা লাগবে? আপনার প্রথমে লেখা লাগবে টপিক সেন্টেন্স। এরপরে এখানে আরেকটা টপিক সেন্টেন্স লেখা লাগবে। এটা টপিক সেন্টেন্স 1, এটা টপিক সেন্টেন্স 2। টাস্ক রেসপন্স আর ডাবল সি, এই 2 জায়গাতে নাম্বার পাইতে গেলে, বেশি পাইতে গেলে কি করা লাগে? কি করা লাগবে সেটা হচ্ছে একটা ভালো থিসিস স্টেটমেন্ট লেখা লাগবে, যেটাকে আমরা মাদার স্টেটমেন্ট বলি, মানে মা, ওটা হচ্ছে আমাদের মা। ওটা যদি মা হয়, তাহলে এই যে বডি প্যারাগ্রাফ 1, বডি প্যারাগ্রাফ 2, যেটা 2টা টপিক সেন্টেন্স লিখবো, এটা হচ্ছে কি? মায়ের 2 সন্তান। এই মায়ের 2 সন্তান কেমন হবে? মায়ের মতো হবে। এবং এরা যদি মায়ের সন্তান হয় এবং এরা যদি মেয়ে হয়, তাহলে এদেরও বাচ্চা কাচ্চা হবে। এই যে যেভাবে আমি আপনাকে বোঝালাম না, এক্স্যাক্টলি সেম ওয়েতে আপনাকে দেখায় দেওয়া হবে যে কিভাবে এদের ভিতরে অ্যালাইনমেন্ট করা লাগে। আপনার কি করা লাগবে? এক্সামিনার চায় হচ্ছে কি, আপনি একটা থিসিস স্টেটমেন্ট লিখছেন, মানে এটাই হচ্ছে আপনার টপিক, এটা নিয়ে আপনি কথা বলবেন। এবং এটা যদি আপনার টপিক হয়, তাহলে পরবর্তী যে বডি প্যারাগ্রাফগুলো আছে, যেখানে আপনি আলোচনা করবেন, আলোচ্য বিষয় বলা হবে, এখানে যে কিভাবে আপনার ওই টপিকটাকে আপনি এক্সপ্লেইন করতে পারছেন উইথ ক্লারিটি, এবং কিভাবে এই জায়গাগুলোতে লিঙ্কিং ওয়ার্ড ইউজ করা যাবে, করতে হয়, কিভাবে ইউজ করতে হয়, কিভাবে একটা ভালো এক্সাম্পল দিতে হয়, এক্সাম্পলটা কেমন হওয়া উচিত, এই সকল জিনিস আপনার রাইটিংসে কভার আপ করা হবে। এবং আই হোপ যে আমি যে স্ট্র্যাটেজিগুলো দেখাবো, জাস্ট ফর দিস টু, টাস্ক রেসপন্স অ্যান্ড ডাবল সি, কারণ এখানে নাম্বারটা কি, এখানে 9, এখানে 9, এখানে 9, এখানে 9, এই 9 আর 9 হচ্ছে 18, এই 9 আর 9 18, ওই 18টায় আমি কোনো রকম লামসাম দেখা যাচ্ছে 5, 5.5 পাইলাম। বাট এই যে 2 9 আছে, এই 2 9 যদি আমি ব্যান্ড স্কোর যদি আমার 7.5, 8 উঠে যায়, তাহলে তো কভার আপ হয়ে গেল, আমার 6.5 হয়ে গেল। এইভাবেই হচ্ছে মূলত আপনাদের টাস্ক 2, টাস্ক 1 দুটোই আমি ক্লিয়ার করে দিব। এখন ভাই বলেন টি ইফ এ ইউ হ্যাভ। ফুল ফিল্ম, ভাই জি, টি এ মানে কি লিখলেন? আর সিসি মানে টি মানে আর, টি আর অথবা টি এ, আচ্ছা, এটা মানে হচ্ছে হ্যাঁ টাস্ক রেসপন্স অথবা টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট। এটা মানে হচ্ছে কি, আপনাকে যে কাজটা দেওয়া হয়েছে, আপনাকে যে রাইটিংটা লিখতে বলা হয়েছে, এখানে কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে, আইএলস ফিক্সড। ইন্ট্রোডাকশন লিখতে হবে, বডি প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে, বডি প্যারাগ্রাফ 2 লিখতে হবে, তারপরে আপনার কনক্লুশন লিখতে হবে, টাস্ক 2 কথা বলতেছি।
এরপরে কি করতে হবে, এদের ভিতরে অ্যালাইনমেন্ট ক্রিয়েট করতে হবে, এটা আপনি সঠিকভাবে করতে পারছেন কিনা, টাস্ক রেসপন্স। এরপরে হচ্ছে ডাবল সি, কোহেরেন্স অ্যান্ড কোহেশন। ডাবল সি মানে হচ্ছে কোহেরেন্স অ্যান্ড কোহেশন, মানে হচ্ছে কি আপনাকে যা লিখতে বলা হয়েছে, যেটা আপনার টপিক ছিল সেটা আপনি ক্লিয়ারলি ভাবে, বা যেটা আপনার আইডিয়া ছিল সেটা আপনি ক্লিয়ারলি ভাবে প্রেজেন্ট করতে পারছেন কিনা, এটা হচ্ছে ডাবল সি। তাহলে এই দুইটা কাজ করতে কি লাগে, কিভাবে করতে হয় সেটা জানলেই তো হয়েছে। এটা করতে তো আমার গ্রামারও লাগতেছে না, ভোকাবুলারি লাগতেছে না। তাহলে আমরা যদি এই দুইটাকে ঠিক করতে পারি, এই দুইটাতে জায়গায় যদি আমরা নাম্বার বেশি পাই, তাহলে কিন্তু আমাদের এই মানে আমাদের আইএলস এ ভালো স্কোর পাওয়া ইজ নট এ ভেরি ডিফিকাল্ট টাস্ক। ওকে, okay, now you can ask any type of questions, whether personal questions, whether like any type of question you want to ask. মানে মেইন এক্সামের ব্যাপারে একটা কোশ্চেন ছিল। বল। আমরা যখন এক্সাম দেবো আইডিপি বা ব্রিটিশ কাউন্সিল, মানে মানে এখানে কোনো ডিফারেন্স আছে ব্রিটিশ কাউন্সিল আন্ডার এক্সাম দিব নাকি আইডিপি আন্ডার এক্সাম দিব? দেখেন কোনো ডিফারেন্স নাই মার্কিং ক্রাইটেরিয়ার দিক দিয়ে, বাট এনভায়রনমেন্ট ওয়াইজ বা সিস্টেম ওয়াইজ কাপল অফ ডিফারেন্সেস দ্যাট উই হ্যাভ সিন সো ফার, and they're like lot of negative comments regarding the IDPs, exam techniques or exam taking systems, and there are a couple of other things like the evaluations and the markings and everything. We have seen a couple of problems surfacing on the internet, but I haven't seen anything regarding British Council, so I would definitely prefer British Council if I were you. Okay. সিস্টেমেটিক দিক দিয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিলটা ভালো, আপনার ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স আসার সম্ভাবনাটা কম। GT Training Task 2 is basically same as Task 2 on the IELTS academic one. GT Task 1 টা হচ্ছে ডিফারেন্ট। টাস্ক 1 টা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা কমপ্লেইন লেটার লিখতে হয় আপনাকে। You are not satisfied with your service that you are getting from the hotel that you are in. So write an application to the hotel manager stating the fact that you are not satisfied with the service. That's the type of questions you get to ask in your task 1 IELTS GT writing. Okay, I believe you got the answer. I got low score in speaking at IDP. Yeah, that's the type, that's the thing that I'm talking about. There are a couple of examiners that are right now evolving in the IDP's educational system, and those examiners have I don't know what type of attitudes they have, what type of qualifications that they have, but there are a couple of things that are surfacing on the internet that those people are brutally marking everyone, and they're not giving the desired marks to the students just because they are Bangladeshi examiner. Okay, so that is the only setbacks in that I found out so far in terms of the marking. And there are a couple of, or there are plethora amount of teachers or the evaluators who are from Indian region as well, that you get to face in when you're giving the exam in under IDP. Okay, so if you do not actually face this type of situation, just avoid IDP and go for the British Council. It's more organized, and also the examiner, I do feel that they're more well qualified than IDP. Yeah, 2-month crash course includes 1 month online class and unlimited mock tests online, the AI evaluation. Don't ask for the human evaluation, because the human evaluation that we have the human evaluation like the mock test and everything, and you'll get a decent amount of discount in from ours if you enroll, or any enrolled student actually get a decent amount of discount in everything that they purchase from us. Whether it's a speaking, whether it's a writing mock, human evaluation, it's costly, so don't ask free. Right? Free class. Yeah, bro, Paulo, bro, I can actually feel your pain. Okay. Any questions? Anything I can answer? ভাইয়া আমার 1 মাস কিভাবে লেগে থাকবো আর কি, মানে আপনি যা যা দিবেন এগুলা মানে সাবমিট বা ফুলফিল করার জন্য চেষ্টা করবো, তাই না? ভাই ওই যে আমি প্রথমে বললাম যে আমি আপনাকে শিখাবো কি, কোর্স তো আপনি আমার কাছে শিখবেন, কারণ যে ওটা আপনি যে কোর্সেই যান, আপনি বাংলাদেশের যে কোর্সে যান সেটা তো পাবেনই।
ওটা না হলে তো আর আমি আইএলটিএস টিচার হই নাই, তাই না? আমি তো ওখানে অবশ্যই পড়াবো, বাট ওই যে বললাম, যেটা আমি বিলিভ করি যে একটা স্টুডেন্টের পারপাস শুধু আইএলটিএস পর্যন্তই শেষ না। তার পারপাস হচ্ছে স্টাডি অ্যাব্রোড করবে, এবং সেখানে যে যাতে আমাদের দেশের মান মর্যাদা রক্ষা পায়। যে বলছে আমি আইএলটিএস এ 7.5 পেয়ে আসছি, স্পিকিং করতে যে কথা বলতে পারে না, জিনিসটা জানি এরকম না হয়। কিভাবে বাসায় প্রিপারেশনটা নেবেন, কারণ ওইটার উপরই তো ডিপেন্ড করবে আপনার সাকসেসটা। এটার একটা কমপ্লিট গাইডলাইন আপনি আমার কাছ থেকে পাবেন, অ্যান্ড অল দ্য স্ট্র্যাটেজিজ উইল বি এক্সপ্লেইন থরলি। ঠিক আছে ভাই? হ্যাঁ, জি ভাই, got it. ওকে, এনি ফার্দার কোয়েশ্চেন্স? Or you can actually have or actually raise any complaint that you have found out throughout the time. Or if you didn't like me, then you can tell that in my face as well, because I'm pretty much comfortable taking the the negative feedback as well. Um, well, I got 8. But I had to sit for the IELTS 2 times just to get the score. Okay, do you guys have any question? ভাইয়া আপনার মানে বেসিক টু আইএলটিএস এটা কোর্স কত টাকা, মানে কয় মাসের এবং পেমেন্ট কত? Basic to IELTS course is 2,500, I guess, for 2 months. You can ask for the course, basically what it calls syllabus and everything. You can definitely ask to our counselor, and they will give you. Yeah, they will give you the details. Masood Bhai, they will give you the details. Just contact with them. Again, for the mock test as well, you can definitely contact with our counselor, or you can share your number here. They can actually call you. So, can you please tell your name again? Sorry, I forgot, because remembering name, I feel more connected. Yeah, definitely. I also feel that. My name is Shofiul Azam Shajol. You guys can call me Shajol. Okay. And before making a payment, you can actually make another surety from the counselor that whether I'm going to be taking the classes or not. আচ্ছা, ওই অফিসের কারো নাম্বার যদি থাকতো তাহলে আমরা তো যোগাযোগ করতে পারতাম আর কি এই ভর্তির জন্য। I believe that someone actually sent you a message, right? And you're probably being connected with someone from our academy, right? জি। ভাইয়া, আপনি যে কোশ্চেনটা করলেন, আপনি কারোর সাথে কানেক্টেড আছেন না? এই কোশ্চেনটা যে করলেন ভাইয়া, আপনার নামটা কি একটু বলেন তো? আই বিলিভ আপনি হ্যাঁ, আমাদের আমি এখানে জি জি আমি যোগাযোগ করছি, উনিও ফোন দিছিলেন, জি। ওটা নাম্বারটা সেভ করে নাই। ওকে, ঠিক আছে, আমি এটা ওনার সাথে যোগাযোগ করে নেব। ওকে, জাস্ট আপনি ওই হোয়াটসঅ্যাপে, আপনাকে তো হোয়াটসঅ্যাপে মেবি রিচ করছে, জি জি তো হোয়াটসঅ্যাপে জাস্ট জি, ওনাদেরকে একটু নক দিলেই ওনারা বাদ বাকি জিনিসটা করে দেখে নেবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। Yeah, definitely we're giving out the discount. Is currently going on 2,500, and if you are ensuring the payment done within 12 a.m. tomorrow onwards, then you will get the discount of 500. নো স্যার, অনলি ফর মক টেস্টের জন্য কোনো ডিসকাউন্ট আছে ক্লাসে জয়েনের জন্য? Only for just for the package? ইয়েস। Yeah, you can definitely ask for they will get, if you take the screenshot and ask them that, well, I have joined the class, so give me some discount. They'll probably give you. ওকে। Okay. Yeah, all the classes or all the things that we take normally is being recorded, and it will be it actually being provided to the student as well. So we'll get all the recordings of the classes as well, whether it's a problem solving session or the crash course. It's all recorded. So ভাই আপনার এক্সপেরিয়েন্স কয় ইয়ারের, মানে আইএলটিএস এর? currently 7 years.
And my background is I have completed my graduation from North South University. And during my graduation period, I started teaching IELTS. My first institution was Liaquots, which is in Uttara. Then right after that, I was associated with multiple institutions, but not as a permanent instructor. There were a couple of institutions where I worked as a part-time instructor. Basically, I had to deal, with a lot of academical stuff, so that is why I didn't have enough time. But I have a passion to have my own institution one day, maybe one day. So that is why I'm actually, right here in the full time. But I've been teaching IELTS ever since I joined, as a student in North South University. And I'm completed my graduation in Human Resource Management. ভাই উত্তরে যে আইএলস এর নাম বলছিলেন, মানে নেমটা বললেন, আমি নাম শুনি না কখনো। Liaquots is a very old institution, and it's not a very popular one. But if you go to the Facebook page of theirs, then you can see the 1.6 million or 1.7 million subscriber or followers they have. ওয়াও, জোস্ত। Yeah, but they're not very popular one because they don't have the exam center. That is why they're not popular. You only get to learn those institutions that they have the exam venue, right? That's what happening. So you can't do anything about it. But And if another you, question, yeah, would you get any mock test with this course? no, for the human, you have to purchase otherwise because I'm premium. I'm premium one. Don't you think I look premium? Of course, of course. Yeah. ভাই আপনার নাম সজল, বাট আরিফ একাডেমি কেন? Because this is not my academy. The academy's owner's name is Arif, but you only get to see me more often. So that's because I'm the main one here. As I said earlier, like I'm the premium one. So you'll get, people actually, or the institution actually use me as a sword every time they face something, right? So you can refer me as a sword. That's why you get to see me all the time. There's a lot of misconception as well. So a lot of people actually ask me that whether you are Arif or not. But I'm not Arif. My name is Shajal. Okay, so we finally have come to the very end of our session. It was a very nice session. You guys are very interactive and also very friendly as well, and didn't give me any negative feedback as well. Hopefully, sorry, like it was. I like to call myself lucky that nobody actually said any bad thing in the sessions. Probably what happens is in the online sessions, some people actually, I can't actually feel their plate. So they sometimes give negative feedback or something like that. So that didn't happen. I feel very lucky and blessed as well. So hopefully we will meet you guys in the course, which will be happening tomorrow at sharp 9 p.m. And if you want to make sure your payment and you get the discount as well, make sure you make the payment within 12 a.m. Sorry. 12 a.m. Oh yeah, 12 a.m. tomorrow. Okay, thank you everyone for joining to the session. একটা কোশ্চেন ছিল, কিছু কিছু আমি যদি ব্রিটিশ কাউন্সিলে মেইন এক্সামটা দিই, কিছু কিছু এজেন্সি আছে তারা মক টেস্ট নিচ্ছে প্লাস মেইন এক্সামটাও নিচ্ছে, ওইগুলো চুজ করলে কি বেটার হবে? সরি, আবার একটু বলবেন। আমি যদি ব্রিটিশ কাউন্সিলের আন্ডারে পরীক্ষা দিই, এখন কিছু কিছু এজেন্সি আছে কোচিং সেন্টারের মতো, ওইদিকে আমি মক টেস্টও দিতে চাচ্ছি প্লাস মেইন এক্সামও দিতে চাচ্ছি, এনভায়রনমেন্টটা আমার ফ্যামিলিয়ার এনভায়রনমেন্টের যাতে হয় এই জন্য, ওইটা কি ওয়াইজ ডিসিশন হবে নাকি মেইন এক্সামটা ব্রিটিশ কাউন্সিলে সরাসরি দিলে ভালো হবে? আপনার নো ওপিনিয়ন। আপনি যে কোনো একটা ইনস্টিটিউশনে যেতে পারেন যেটা ব্রিটিশ কাউন্সিল অ্যাসোসিয়েটেড আর কি, আপনার ওটা তো কোনো সমস্যা নাই। বাট ওই যে বললাম যে মেক শিওর আপনি যখন কোনো ইনস্টিটিউশনে রেজিস্ট্রেশন করতে যাবেন, আপনি ওনাদের যে সেট আপ আছে ওদেরকে বলবেন যে আমি আপনাদের সেট আপটা একটু দেখতে চাই। মেক শিওর ইউ সি দ্য সেট আপ অ্যান্ড দেন ইউ রেজিস্টার। তাহলে আই ডোন্ট থিঙ্ক যে প্রবলেম। আপনি একটু সাজেস্ট করবেন ঢাকাতে আসলে You can go কোন for Future Ed, ইনস্টিটিউট গুলো ধানমন্ডি, মিরপুর। You can go for Future Ed. ফিউচার এড Future Ed. ধানমন্ডিতে না? Yeah, ধানমন্ডি আছে, মিরপুর আছে।
থ্যাংক ইউ। The very funny question that asked by the Iqbal Bhai. Unfortunately, my team was Liverpool. And they were being kicked out from the tournament just because they lose out with I think কাদের সাথে হারলো লিভারপুল আমার মনেও নাই। এত কাজের প্রেশার এত কি এই লিভারপুল হেরে গেছে আর কি। তো আমি আর প্রেডিকশন করতে চাই না। আই হোপ যে পিএসজি পিএসজি কাছে হারছে ওই যে, হ্যাঁ। সে ঘরের মাঠে এসে মানে ওদের খেলা দেখতে যে আমার ওই দিন পরের দিন অফিস করতে কষ্ট হয়ে গেছে বুঝছেন। মানে আমি রাত্রেবেলা ওই হেরে যাওয়ার পর মানে আপনার ফেভারিট টিম যখন হেরে যাবে তখন দেখবেন যে ঘুম আসে না। আমি খেলা দেখে আমি রাত্রে ঘুমাইতে পারি নাই। রাত্রে না ঘুমানোর কারণে পরের দিন অফিস করতে হয়ে গেছে। এই কারণে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দেখা আপডেট নিয়ে ছেড়ে দিছি। আমার টিমই আউট হয়ে গেছে, আমি আর কি আই এম দেখবো বলেন। মাদ্রিদিস্তা। আমার ওই ম্যাচটা দেখে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছিল আপনিও তো আমার সেকেন্ড মতো লেগ। মানে নিয়েই আছেন, আপনিও তো আমার মতো কষ্ট নিয়ে আছেন। ওকে, সমস্যা নাই। মেবি আমরা আরো ফুটবল টাইপ অফ ডিসকাশন আমরা আমাদের ক্লাসেও করতে পারবো, সমস্যা নেই। আপনাদের সবার সাথে কথা বলে অনেক ভালো লাগলো। হোপফুলি আপনাদের সবাইকে আমরা কোর্সে পাবো। মেবি কোর্সে যখন আসবেন তখন হয়তো আমরা ক্লাসের সাথে আইএলস এর সাথে কিভাবে ফুটবলটা রিলেট করা যায় আমরা সেটাও দেখবো। ঠিক আছে, সবাই তাহলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।